व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा। राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे। राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन श्री राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय पंचातत्वा जय पंचातत्वा, पंचतत्वा जय पंचातत्वा। जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पंचतत्व जय पंचतत्व। जय प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। जय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, जय गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, जय ज्ञान गुरु परंपरा की, जय रूप गोस्वामी की, जय रसामृत सिंधु की, जय रसामृतम की, जय अमृत भक्त वृंद की, जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। All the glorious devotees, हरे कृष्णा glorious to the small devotees, हरे कृष्णा all the glorious to the small devotees, हरे कृष्णा। all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada. जय। హరే కృష్ణ మతేసన్ ప్రభుస్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, దండోత్ స్వాగతం, మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు కూడా. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मोहं करोति वाचालं फङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतानं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। హరే కృష్ణ. మనం పోయినసారి 11వ అధ్యాయం చదివాము, డిస్కస్ చేశాం కూడాను. 11వ అధ్యాయంలో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం, అది భగవంతుని యొక్క సేవా విధానాలు మొదటి భాగము. భగవంతుని యొక్క సేవా విధానాలు 2 అధ్యాయాల్లో మనకి ఇచ్చారు రూపాల వారు. ఒకటి 11వ అధ్యాయం, 2 12వ అధ్యాయం. 11వ అధ్యాయంలో మనం ఆ సేవా విధానాల్లో చూసాము. అందులో భాగంగా మనకి దాస్యభక్తి, సాఖ్యభక్తి, ఆత్మనివేదన ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వచ్చాయి. ఇష్టమైన వస్తువుని సమర్పించడం, భగవంతుని కొరక అన్ని రకాలుగా మనం కర్మలు చేయడం, శ్రమించడం అనేటువంటిది, అలాగే శరణాగతి చేయడం, అలాగే తులసి మొదలగు మొక్కల్ని పూజించడం అనేటువంటిది అందులో భాగంగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు 52 అంగాల్ని మనం చూసాము. ఈ అధ్యాయంలో 12వ అధ్యాయంలో మిగతా అంగాలన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ అంగాలు 53వ అంగం నుండి 64వ అంగం వరకు కూడా అన్ని ఇందులో ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 13వ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైనటువంటి 5 అంగాల గురించి ఉంటుంది కదా, అవి మళ్ళీ డీటెయిల్గా ఉండడం జరుగుతుంది. రెండిట్లోనూ కూడా కలిపి మనకు కవర్ అవుతాయి. ఒకటి ఇందులో మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేయొచ్చు, ఒకటి అందులో ఎక్కువ డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓవరాల్గా మనకి 12, 13 అధ్యాయాల్లో పూర్తిగా 64 అంగాలన్నీ కూడా పూర్తవుతాయి. 14వ దాంట్లో ఏంటంటే శుద్ధ భక్తికి అర్హత ఏంటి, ఈ సాధన భక్తి, వైద్య సాధన భక్తి ద్వారా అర్హత ఎలా వస్తుంది ముందుకెళ్ళడానికి అనేటువంటిది కూడా ఆ 14వ అధ్యాయంలో ఉంటుంది. దాంతో మనకి ఈ వైద్య సాధన భక్తి అనేటువంటి భాగం అంతా పూర్తవుతుంది. 3 అధ్యాయాలు. ఇవాళ రేపు కలిపి ఈ 3 అధ్యాయాలు కూడా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంకా తర్వాత 2 వారాల్లో మిగతా అధ్యాయాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుందాం. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. మనకి పోయినసారి డిస్కస్ చేసిన వాటిలో ఎవరికి ఇంకా ఎటువంటి సందేహం లేదని అనుకుంటున్నాను. వీలైనంత వరకు కొంత ఉంటే ఉండొచ్చు, బట్ మనకి కోర్స్ పరంగా సరిపోతుంది. అంతవరకు అయితే మనం డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం. అవసరమైన దగ్గర డీటెయిల్గా కూడా డిస్కస్ చేస్తూ వస్తున్నాం. తర్వాత ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేసే వాటిలో ప్రధానంగా 53వ అంగం నుండి 64వ అంగం వరకు. అందులో ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే కూడా చేశారు, మీరు చూడండి. శాస్త్ర గ్రంథాల శ్రవణం. శాస్త్ర గ్రంథాలు అంటే ఎటువంటి శాస్త్రాలు పడతాయని ఉంటుంది. తర్వాత మధురాపుర నివాసం, భాగవత సేవ అంటే భక్తుల యొక్క సేవ, అలాగే మన యొక్క శక్తి అనుసారం భగవంతుని ఏ విధంగా సేవించడం జరుగుతుంది అనేది, అలాగే ఉత్సవాలు, భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం, అలాగే కార్తీక మాసంలో చేసేటువంటి వ్రతాల గురించి ఉంటుంది, భక్తియుక్త సేవల గురించి, ఊర్జావ్రతం అని కూడా అంటారు దాన్ని. అలాగే భగవంతుని యొక్క లీలల్ని స్మరించేటువంటి ఉత్సవాలు కొన్ని ఉంటాయి. వైష్ణవ మహోత్సవాలు అంటే భక్తుల యొక్క ఉత్సవాలు, అలా ఇలా 2 రకాలు ఉంటాయి. అవి కూడా చూద్దాం మనం. తర్వాత భక్తి శ్రద్ధలతో భగవంతుని అర్చించడం, శ్రీ విగ్రహారాధన చేయడం ఎలా అనేటువంటిది, ఆ ప్రాముఖ్యత గురించి, భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవత పఠనం జరుగుతుంది అనేటువంటిది. తర్వాత శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం, అసోసియేషన్, హరినామ సంకీర్తన, మధురాపురి నివాసం. మధురాపురి నివాసం 2 సార్లు వస్తుంది, మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది.
నెంబర్ ఆఫ్ టైం 3 టైమ్స్ వస్తుంది మనకి. ఈ అధ్యాయంలో వస్తుంది 2 సార్లు, తర్వాత నెక్స్ట్ అధ్యాయంలో కూడా వస్తుంది. ఓకే, ముఖ్యమైన 5 భక్తుల సేవ విధానాల్లో కూడా మళ్ళీ మధురాపుర నివాసం ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ముందుకెళ్దాం. ఈ 53వ అంగం నుండి మనం ప్రారంభిద్దాం. ఇవాళ భగవంతుని యొక్క సేవా విధానాలు 2వ భాగం, శాస్త్ర గ్రంథాల యొక్క శ్రవణము. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు మనకి శాస్త్ర గ్రంథాల శ్రవణం గురించి రూపగోస్వామి వారు చక్కగా చెప్తున్నారు. ఆ విషయాన్ని మనకి ప్రభుపాల వారు అందిస్తున్నారు కూడా. ఏమంటున్నారు? అత శాస్త్రం అత్ర సమాఖ్యాతం యత్ భక్తి ప్రతిపాదికం అని చెప్పేసి కొన్ని శ్లోకాలు ఏమో మనకి ఆ ఫుట్ పేజ్ కింద ఉంటాయి, ఫుట్ మార్క్స్ కింద భక్తుల సముద్రంలో. కొన్ని శ్లోకాలు ఉండవు. అవి మీకు నేను స్టార్టింగ్లో రూపగోస్వామి వారు రచించినటువంటి ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ మీకు ఇచ్చిన్నాను. అందులో ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ ఒకవేళ నేను శ్లోకాలు కోట్ చేస్తే మీరే కంగారు పడద్దు, అయ్యో ఇందులో లేదు కదని చెప్పేసి అనుకోవద్దు. దానికి అనుగుణంగా ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని కొన్ని అలా తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి వీటిని మాత్రం పలుకుతుంటాను, ఇందులో లేనివి కూడా. కాబట్టి ఇలా ఏమంటున్నారు? అత శాస్త్ర, శాస్త్రాలని వేటిని అంటారు అంటే శాస్త్రం అత్ర సమాఖ్యాతం యద్భక్తి ప్రతిపాదకం. శాస్త్రం అంటే ఏంటి? ఏది పడుతుంది శాస్త్రం కాదు. భక్తిని వివరించేటువంటి, భక్తిని ప్రతిపాదించేటువంటి వాటినే శాస్త్రాలు అంటారని చెప్పేసి పేర్కొంటున్నారు. ఇది నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. శాస్త్రం అంటే ఏంటి? శాస్త్రం అంటే ఏంటి? భక్తిని ప్రతిపాదించేటువంటి వాటిని శాస్త్రాలు అంటారు. ఓకే, అది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఏది పడితే అది శాస్త్రము కాదు. దాని గురించి ఇక్కడ మనకి ఈ అంగం గురించి కొంచెం వివరిస్తారు. హరే కృష్ణ. అయితే ఈ శాస్త్రం అంటే ఏదో ఒక జ్ఞానం కాదు, ఏదో ఒక కర్మ గురించి కాదు, ఏదో ఒక యోగం గురించి కాదు, ఇలా చెప్పేటివి కాదు. శాస్త్రం అంటే కేవలం భగవంతుని యొక్క భక్తిని గురించి వివరించేటువంటివే, భక్తిని ప్రతిపాదించేటువంటివే, భక్తిని ప్రేరేపించేటువంటి విధంగా ఉండేటువంటివే అసలైనటువంటి శాస్త్రాలు. అది భగవంతుని గురించి ఉంటుంది, భగవంతునికి శుద్ధ భక్తుల గురించి కూడా ఉంటుంది. అటువంటి వాటిని మనం ఏ విధంగా అధ్యయనం చేయడం అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగంగా చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా. అదే ఈ నా 54వ అంగము, వేద శాస్త్రములను ఆలకించడము. దీనికి కింద ఫుట్ పేజ్లో ఫుట్ మార్క్ దగ్గర ఉంటుంది శ్లోకస్ ఇవన్నీ కూడా. వైష్ణవానితు శాస్త్రాన్ని ఏ శృణ్వంతి పఠంతి చ ధన్యాస్తే మానవాలోకే తేషాం కృష్ణ ప్రసీదతి. వైష్ణవాని చ శాస్త్రాన్ని ఏ అర్చయంతి గృహే నరా సర్వపాప వినిర్ముక్త భవంతి సురవందిత అనేటువంటి. అలాగే తిష్ఠతే వైష్ణవ శాస్త్రం అని చెప్పేసి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మనకి. ఇవన్నీ కూడా, వీటన్నిటి కూడా మనకి రూపగోస్వామి వారు భక్తిరసామృత సింధులో పేర్కొన్నారు. 1.2.207 to 209 వరకు ఈ శ్లోకాలు ఉంటాయి. మీరు స్టార్టింగ్లో ఇచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ దానిలో చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. 207, 208, 209. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఓ నారదా, ఇక్కడ చెప్తున్నారు వైష్ణవుల భక్తియుక్త సేవా సాధన విధానాన్ని వివరించేటువంటి సాహిత్యం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో అటువంటిది పఠించడంలో ఎవరైతే నిత్యం నిమగ్నమై ఉంటారో అటువంటి వ్యక్తి మానవ సమాజంలో ఎప్పుడు కూడా విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తిగా గుర్తించబడతారంట. విశిష్టుడుగానే ఉంటుంటారు కూడా, ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే అటువంటి వారు నిస్సందేహంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క కృపకు ప్రీతికి పాత్రుడవుతారంట. కాబట్టి అటువంటి శాస్త్రాల్ని, భగవంతుని గురించి, భక్తుల గురించి ప్రతిపాదించేటువంటి శాస్త్రాలను ఎవరైతే చాలా జాగ్రత్తగా తన ఇంట్లో ఉంచుకుంటారో, భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రణామాలు కూడా చేస్తారు, నమస్కారాలు అర్పిస్తారు అటువంటి శాస్త్రాలకి, అటువంటి వ్యక్తికి ఉండేటువంటి సర్వ పాపాలన్నీ కూడా నశించిపోయి విముక్తులైపోతారంట. అలా విముక్తి అయిపోయి ఇంకా ఎటువంటి స్థితికి వెళ్తారంటే దేవీ దేవతలకు కూడా ఆరాధ్యమైనటువంటి వారుగా మారిపోతారంట. వారు కూడా ఎదురు చూస్తుంటారంట ఇటువంటి వారికి ఎప్పుడు మేము సేవ చేద్దాము, ఎటువంటి వారికి నమస్కరిద్దామని చెప్పి కూడా అటువంటి వారు కూడా ఆరాధ్యులు అవుతారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇంకా వైష్ణవ సాహిత్యాన్ని రచించడం కూడా చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
కొంతమంది రచిస్తూ ఉంటారు కదా, కొంతమంది వేరే వాళ్ళు రచించిన తీసుకుని ప్రభుపాల వారు ఇచ్చినటువంటి మనకు ఉన్నాయి, వాటిని ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నాం అంటే ఎంత అదృష్టవంతులమో చూడండి, శాస్త్ర నిదర్శనం ప్రకారం ఇక్కడ. అలా ఎవరైతే అటువంటి శాస్త్రాన్ని రచిస్తుంటారో, అటువంటి సాహిత్యాన్ని ఇంట్లో భద్రపరుచుకుంటారో, గౌరవ ప్రణామాలు అర్పిస్తుంటారో, అటువంటి ఇంట్లో స్వయంగా ఆ భగవంతుడే నిత్య నివాసం చేస్తాడు, శ్రీమన్నారాయణుడు నిత్య నివాసం చేస్తాడంట. అది ఆ శ్లోకాలు, ఇందాక చదివిన శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి అర్థం. ఇంకా ఏమంటున్నారు, భాగవతంలో చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ పేర్కొన్నారు మనకి. సర్వ వేదాంత సారం హి శ్రీ భాగవతం ఇష్యతే తద్ర సామృత తృప్తస్య. మనకి 12వ స్కందంలో 13వ అధ్యాయంలో వచ్చేటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి రిఫరెన్స్ గా ఇస్తున్నారు రూపాలు. సర్వ వేదాంత సారానికి సారభూతమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం అని ఏదో రకంగా ఏదో విధంగా ఆ శ్రీమద్ భాగవతంతో, ఆ శ్రీమద్ భాగవత పఠనంతో అనుబంధం నేర్చుకోవాలంట. అలా అనుబంధం ఏర్పరచుకునేటువంటి వ్యక్తికి ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, శ్రీమద్ భాగవతం అని చెప్తున్నారు. అటువంటి వారికి ఇతర సాహిత్యాల పట్ల అభిరుచి కలగదంటే, ఇంకా ఒకసారి అఖిల రసామృత మూర్తి యొక్క రుచి కలిగిన తర్వాత ఇంకా ఏది రుచించదంటే ఎక్కువ. ఆ శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క అధ్యయనం వల్ల కలిగేటువంటి దివ్యమైనటువంటి, అద్భుతమైనటువంటి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి, ఆ భవ్యమైనటువంటి ఆనందం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనట్టుగా ఉంటుంది. కాబట్టి అటువంటిది రుచి కలిగిన తర్వాత ఇంకా మిగతా వాటి పట్ల, అనవసరమైన వాటి కైతవ ధర్మశాస్త్రాల పట్ల, ఇటువంటి వాటి పట్ల ఏమాత్రం కూడా ఆసక్తి ఉండదంట. అందుకే శ్రీమద్ భాగవతం గురించి భాగవతంలో మొదటి స్కందంలో మొదటి శ్లోకాల్లోనే చాలా అద్భుతంగా వివరించడం జరుగుతుంది. మీకు అందరికి ఐడియా, కొంతమందికి ఐడియా ఉండి ఉండొచ్చు, కొంతమందికి లేకుండా ఉండొచ్చు. ప్రధానంగా మనం భాగవతం చూసినట్టయితే మొదటి స్కందము, మొదటి అధ్యాయము, మొదటి 3 శ్లోకాలు చూడండి దయచేసి. మొదటి శ్లోకంలో వస్తు నిర్దేశం ఉంటుంది, మంగళాచరణంలో భగవంతుని గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. భగవంతుని యొక్క 7 ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు పేర్కొనడం జరుగుతుంది మొదటి శ్లోకంలోనే. జన్మాద్యశేత అన్వయాదితరతశ్చాద్దే స్వవిజ్ఞస్వర అనేటువంటి శ్లోకంలో తేదే బ్రహ్మహృదాయ ఆది కవయ ముహ్యంతి యః సూరయః తేజోవారి హృదాం యదా వినిమయో సర్గో మృషా. ఆ శ్లోకం చెప్తారు 7 లక్షణాలు. మనం తర్వాత కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సమయాన్ని బట్టి. కాబట్టి ఆ భాగవతం యొక్క వస్తు నిర్దేశం ఎవరుంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆ భగవంతుని యొక్క వైభవం అనేటువంటిది అద్భుతంగా ఉంటుంది, లక్షణాలు 7 ప్రధానమైనటువంటివి. ఆ తర్వాత 2వ శ్లోకంలో ఉంటుంది. 2వ శ్లోకంలో ఏముంటుంది, భాగవతం యొక్క వైభవం గురించి ఉంటుంది. ఇందాక మనం భాగవతం గురించి కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా, రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు కదా. ఆ భాగవతంలోనే మొదటి స్కందం మొదటి అధ్యాయం 2వ శ్లోకంలో ఉంటుంది. మీరు నోట్ చేసుకున్న తర్వాత చదవండి కావాలంటే. ప్రభుపాలు పడితే విస్తారంగా ఇస్తారు భాష్యం మొదటి శ్లోకానికి, 2, 3 శ్లోకాలు కూడా. భాగవతం యొక్క లక్షణాలు చెప్తారు. ఎటువంటిదంటే భాగవతం అనేటువంటిది ధర్మ ప్రోజ్ఞిత కైటవో అత్ర పరమో నిర్మత్సరానాం సతాం వేద్యం వాస్తవం అత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం శ్రీమద్భాగవతే మహామునికృతే కిం వాపరైరీశ్వర సద్యో హృద్యవరితే అత్ర కృతిభిః శుశ్రూషుభిస్తత్క్షణాత్ అని చెప్పేసి. అంటే ఏంటి, ధర్మ ప్రోజ్ఞిత కైతవో అత్ర పరమో, కైతవ ధర్మాలన్నింటినీ కూడా నిరసించేస్తుందంట. ఇంకా భాగవతంలో ఉండవు అవన్నీ కూడాను. కైతవ ధర్మం అంటే ఏంటి, భగవంతుని పరంగా కానటువంటివి, అనవసరమైనటువంటి, భక్తి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లేటువంటి కావచ్చు, భౌతికపరమైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా ధర్మార్థ కామ వీటి గురించి చెప్పేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా కైతవ ధర్మాలు. కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలో అవి ఉండవు. అవన్నిటి కూడా నిరసించబడేటువంటిది భాగవతం. ధర్మాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది. ధర్మపరమైనటువంటి జ్ఞానమే ఉంటుంది, స్వధర్మపరమైనటువంటిది, ఆత్మపరమైనటువంటి ధర్మమైనటువంటిది, ఆధ్యాత్మపరమైనటువంటి ధర్మపరమైనటువంటి. నిర్మత్సరానాం సతాం, ఎటువంటి మాత్సర్యం లేనటువంటి విధంగా ఉంటుంది. అసూయ కూడా ఉండదు ఈ భాగవత ధర్మంలో. వేద్యం వాస్తవం అత్ర వస్తు శివదం తాపత్రయోన్మూలనం, ఎంతో మంగళకరమైనటువంటిది ఇది.
శివదం. శివ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే సర్వమంగళకరమైనటువంటి, సర్వమంగళకరుడు అని ఆ శివుని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు. ఈ భాగవతం కూడా సర్వమంగళప్రదమైనటువంటిది అంటే, ఇంకా ఆ సర్వమంగళప్రదమైనటువంటి లభించిన తర్వాత ఇంకా అన్యమైనది అవసరమే ఉంటుంది. వాటి పట్ల ఏమాత్రం కూడా రుచి కలగదు ఇంకా ఈ శ్రీమద్ భాగవతం పట్ల రుచి కలిగినట్టయితే. ఎందుకని అంత ప్రధానమైనటువంటిది అంటే అది రాసింది ఎవరో మళ్ళీ చెప్తున్నారు, పేర్కొంటున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతే మహాముని కృతే కిం వా పరైరీశ్వర. స్వయంగా వ్యాస భగవానుడు మహామునిగా తాను చెప్పినటువంటి భగవంతుడే సాహిత్యావేశ అవతారంగా వ్యాస మహామునిగా వచ్చి ఇచ్చినటువంటిది. కానీ ప్రతిపాదించిన తర్వాత ఇక మిగతా వాటి యొక్క అవసరం ఏముంది? కిం వా పరైరీశ్వర సద్యో హృదయ సద్యో హృదయ వర్గితే అత్ర కృతుభి శుశ్రూష క్షణాత్. ఎవరైతే ఇది పాటిస్తూ ఉంటారో, రుచి కలిగి ఆస్వాదిస్తుంటారో, అటువంటి వారి హృదయంలో తత్క్షణమే ఆ భగవంతుడు ప్రకటమవుతారంట. ఆ శుద్ధ భక్తి కూడా ప్రకటమవుతుంది. మనకు తర్వాత కవర్ అవుతుంది. మొదటి శ్లోకం చదువుకుంటాం, ఇక మూడో శ్లోకం కూడా మనకు వస్తుంది ముందు ముందు వెళ్ళేసరికి. ఆస్వాదన ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి నిగమ కల్పతరువర్గలితం అని కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. జస్ట్ మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. అంటే భాగవతం యొక్క గొప్పతనం గురించి మనకి చెప్పడం జరిగింది. భాగవతంలోనే ఇప్పుడు చెప్తున్న ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చినటువంటి దగ్గర ఏంటంటే 12వ స్కందంలో ఉన్నటువంటిది, అలాగే ప్రథమ స్కందంలో కూడా ఉంది అని చెప్పేసి కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ అంత అద్భుతమైనటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటిది. అందులో ఏముంటుంది? భక్తిని ప్రతిపాదించడమే ఉంటుంది, భక్తుల గురించి చెప్పడమే ఉంటుంది, ఇతరమైన వాటి గురించి ఉండదు. క్రైస్తవ ధర్మాలు ఏమి కూడా ఉండవు. అటువంటి రుచి కలిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇంకా ఏది రుచించదు. ఎందుకని అంటే భాగవతం అనేటువంటిది అమల పురాణము, సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, అమల పురాణం. అది 5 ప్రధానమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంగాల్లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం డీటెయిల్గా. అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆ జన్మాద్దేశేత అనే శ్లోకం గురించి కూడా మనం కొంచెం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అమల పురాణం ఎటువంటి మలినాలు లేనటువంటిది భాగవతం. కాబట్టి చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. ఆ రుచి కలిగిందంటే ఒకసారి ఇంకా ఏది రుచించదు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? 55వ అంగం ఏమంటున్నారు? మధురాపుర నివాసము. మధురాపుర నివాసం గురించి కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ ఇంకొంచెం మనం భాగవతం అసలైనటువంటి భగవత్పరమైనటువంటి శాస్త్రాల గురించి చూసినట్టయితే, అది విన్నా సరే, పఠించినా సరే వారు ఎంతో కూడా ధన్యత్వాన్ని పొందుతారంట. కృష్ణుడు కూడా ప్రీతిపాత్రులు అవుతారు అటువంటి వారి పట్ల. కాబట్టి అటువంటి గ్రంథాలని ఇంట్లో పెట్టుకోవడం, వాటికి నమస్కరించడం చాలా చాలా ప్రభావాన్ని, ఫలితాన్ని కూడా చూపిస్తుంది అని చెప్పేసి మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి భాగవతం యొక్క స్థానం ఏంటంటే అత్యున్నతమైంది అని చెప్పేసి మనకు చెప్తున్నారు. భాగవతం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి కాదు, సర్వ వేదాల సారం కూడాను, సర్వ వేదాంతాలు కూడా సారం కూడాను. నిగమకల్ప తరోర్ గలితం. అది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, వేదశాస్త్రాల యొక్క పక్వ ఫలము, కల్పవృక్షం యొక్క పక్వ ఫలం అది. కాబట్టి అటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి రసాన్ని ఆస్వాదించిన వారికి ఇతరమైనది ఏది కూడా రుచించదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ మళ్ళీ 1-2 సార్లు రిపీట్ చేసుకుంటున్నాం ఆ భాగవతం యొక్క ప్రాధాన్యతని ఇక్కడ మనకి పేర్కొన్న విధంగా. తర్వాత ఏమంటున్నారు? మధురా నివాసం. మధురా నివాసం కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంగం ఇది. అంటే బ్రజభూమిలో నివసించడం. మధుర అంటే కేవలం మధుర స్టేషన్లో దిగి ఆ స్టేషన్లో ఉండి రావడం కాదు, మధుర మండలం కూడా, బ్రజభూమి అంతా కూడా మధురా మండలం కిందే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో బృందావనం అదంతా కూడా వస్తుంది, అంతా కలిపి మధురా మండలం అంటారు, మధురా నివాసం అని చెప్పేసి. మధురా నివాసం అంటే ఏంటంటే ఏదో పట్టణం పేరుని కాదు, తీయనైనటువంటి స్థానము, మధురమైనటువంటి స్థానం అది. ఎటువంటి మధురమైనటువంటిది? ఇంకంతకన్నా మధురమైనది అక్కడ ఉండదు. అది ఎవరి ద్వారా వస్తుంది? భగవంతుడు అక్కడ వసించాడు కాబట్టి అంత మధురమైనటువంటి స్థానం అది. భగవంతుడి యొక్క ధామాలన్నీ కూడా మధురా నివాసం కింద వస్తాయి. కాబట్టి అటువంటి మధురతో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యం అని చెప్పేసి మనకు ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంగంగా పేర్కొంటున్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడ కూడా మనకి వరాహ పురాణంలో ఉన్నటువంటి నిరూపణ కూడా ఇచ్చారు మనకి నిదర్శనం. మధురాంచ పరిత్యజ్య యో అన్యత్ర కురుతే రతిం మూడో భ్రమతి సంసారే మోహితో మమ మాయ అని చెప్పేసి చెప్తారు అందులో.
మధురాపురం నుంచి ఎవరైతే దూరంగా ఉండి మధురాపురాన్ని వదిలేసి మధురా నివాసాన్ని వదిలేసి ఎవరైతే ఇతర ప్రాంతాల పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంటారో అటువంటి వారికి మాయాశక్తి, అటువంటి వాళ్ళు మాయాశక్తికి వసైపోయినట్టే అంట. అలా మాయాశక్తికి వసైతే ఏం జరుగుతుంది? జన్మవృత్తి జరావ్యాధి చక్రంలో తిరుగుతూనే ఉంటారు. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి, భౌతికమైనటువంటి వాటిలో తిరుగుతూ. ఇది ఆదివరాహపురంలో చెప్తున్నటువంటి విషయం మధురా నివాసం గురించి ప్రత్యేకత. కాబట్టి ఎంత ప్రాముఖ్యతో అక్కడ నివసించడం అనేటువంటిది మనకు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా ఇతర రిఫరెన్సెస్ కూడా ఇస్తున్నారు మనకి. ముల్లోకాల్లో కూడా అన్ని తీర్థక్షేత్రాలను దర్శించినంత ఫలితం వస్తుందంట మధురలో. ఆ ధూళిని తాకడం వల్ల, ధూళిని తలపైన వేసుకోవడం వల్ల, అక్కడ నివసించడం వల్ల. కేవలం ధూళిని తాకితేనే అంత ఫలితం వస్తుందంటే ఇంకా అక్కడ నివసిస్తే ఎంత ఫలితం ఉంటుందో చూడండి. అది అత్యంత సులభంగా లభిస్తుందంట. ఇది అన్ని రకాల పురాణాల్లో ఉంది అని చెప్పేసి కూడా మనకు చెప్తున్నారు. చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది ఇది అని చెప్పి కూడా. దీని గురించి జీవగోస్వామి వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకు ప్రభుపాల్ వారు పేర్కొంటున్నారు. కనీసం మధుర మండలాన్ని దూరం నుంచైనా చూడాలంట, అట్లీస్ట్ దగ్గరగా వెళ్ళలేకపోతే. కాబట్టి అది చాలా చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంగంగా మనకి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. మధురా మండలం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు అనేటువంటిది ఆదివరాహ పురాణంలో ఉంది, బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉంది. ముల్లోకాల్లో ఉన్నటువంటి పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగినటువంటి దానికన్నా కూడా ఉన్నతమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది దీనివల్ల అని చెప్పేసి. ముల్లోకాలు అంటే ఏంటి? ఊర్ధ్వలోకాలు, మధ్యలోకాలు, అధోలోకాలు. కాబట్టి ఆ మధుర మండలాన్ని కీర్తించడం కూడా చాలా ముఖ్యం అంట, చూడడం కూడా చాలా ముఖ్యం అంటున్నారు. శృత స్మృత కీర్తిత చ వాంఛిత ప్రేక్షిత రథ అని చెప్పేసి. సరే, గత రథ కాదు, గత వస్తుంది. కాబట్టి మధుర గురించి వినడం కానీ, మధుర మండలం గురించి స్మరించుకోవడం కానీ, మధుర మండలాన్ని కీర్తించడం కానీ, మధురకు వెళ్ళాలని కోరుకోవడం కానీ, చూడడం కానీ, తాకడం కానీ, ఆ మధురావాసంలో ఆశ్రయం పొందడం కానీ, అక్కడ సేవ చేయడం కానీ చేసినట్టయితే అన్ని రకాల కోరికలు తీరిపోతాయంట. అన్ని రకాల కోరికలు తీరిపోతాయంటే ఇంకా వాటి అవసరం కూడా ఉండదు. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కోరికనే పెరుగుతుంది, ఇంకా ఆ రుచి అనేది కలుగుతుంది దానివల్ల. బట్ అవన్నీ నెరవేరి వాటి అవసరం లేకుండా పోతుంది. ఇది ఏ ఒక్క శాస్త్రంలో, చాలా శాస్త్రాలు నిరూపణ ఇవ్వబడిందని చెప్తున్నారు, నిర్ధారించబడిందని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది వివరించాల్సి వస్తే ఏంటంటే చాలా చాలా రిఫరెన్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఇంకా చాలా పేజెస్ పడతాయి. కాబట్టి అది ఎక్కువగా ఇక్కడ కోట్ చేయలేదని కూడా చెప్తున్నారు. జీవకోత్సవారు ఏం చెప్తున్నారు? దీని గురించి వివరించారు. కేవలం దూరం నుంచి చూడడం, దగ్గరగా వెళ్ళడం అయితే నేరుగా తాకడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి దగ్గరగా వెళ్ళి తాకడం చాలా ముఖ్యమైనదని కూడా చెప్తున్నారు. అన్నీ ఇంపార్టెంటే, దూరం నుంచి చూడడం కూడా ముఖ్యమే, కానీ దగ్గరగా వెళ్ళి తాకితే ఇంకా చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుందని చెప్పేసి. సేవించడం అంటే ఏంటి? అక్కడ స్థలాల్ని శుభ్రపరచడం, మందిరాన్ని శుభ్రపరచడం కావచ్చు, మధురలో ఉన్నటువంటివి, మధురా మండలంలో ఉన్నటువంటివి. మధుర అనగానే మీరు గుర్తుపెట్టుకుని మధురా మండలము ఇవన్నీ కూడా. మధురా నివాసం అంటే కేవలం మనకి బృందావనం దగ్గర ఉన్నటువంటి కేవలం మధురా పట్టణం ఒకటి మాత్రమే అనుకోకూడదు. మధురా మండలం అంటారు, ఎందుకంటే మధుర నివాసం కింద వస్తుంది. భగవత్పరమైనటువంటి ధామాలన్నీ కూడా దాని కిందకి వస్తాయి, మధుర నివాసం. ఈవెన్ ద్వారకా కూడాను, అయోధ్య కూడాను, ఇవన్నీ కూడా మధురా మండలం కిందే చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా అర్థం చేసుకుంది దయచేసి. ముందు ప్రారంభంలో కృష్ణుడు అనగానే కృష్ణుడు సంబంధించినవన్నీ ఎలాగైతే అనుకున్నామో అలాగే మధురా మండలం అంటే కూడా అలాగే భగవంతుడు ధామాలు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడు స్వయంగా నడియాడినటువంటి ప్రాంతాలు అవన్నీ కూడా. కాబట్టి అక్కడ సేవ చేయడం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. అందుకే భక్తులు అక్కడే నివసిస్తూ కూడా ఉంటారు ఎంతో మంది. తర్వాత భాగవత సేవ అంటున్నారు, 56వ అంగం. భాగవత సేవ అంటే ఇక్కడ భాగవతం అనేటువంటి పుస్తకం అని కాదు, భాగవతం అంటే భగవంతుడి యొక్క భక్తులు. భగవంతుడి యొక్క భక్తుల్ని భాగవతులు అంటారు. అందుకే భాగవతంలో ఏముంటుంది? భగవంతుడి గురించి ఉంటుంది, భగవంతుడి యొక్క భక్తుల గురించి కూడా ఉంటుంది. అందుకే అది భాగవతము. అందుకే కొన్నిసార్లు భాగవతోత్తములు అంటుంటారు భగవంతుడి యొక్క భక్తుల్ని. అవునా కాదా? ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎందుకంటే
ఇంకొకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది మధుర నివాసం అనేటువంటి సాధారణమైనటువంటి పిక్నిక్ ప్రాంతం కాదు, ఏదో ఎంజాయ్మెంట్ కోసం వెళ్ళేటువంటి ప్రాంతం కాదు, సాధారణమైనటువంటి నివాస స్థానం కాదు. అది సాక్షాత్తుగా భగవంతునితో సంబంధం కలిగినటువంటిది కాబట్టి మధుర నివాసం చాలా ముఖ్యం. తర్వాత ఏంటి? భాగవత సేవ. అది ఎవరు చేస్తారు? మధుర నివాసం భాగవతత్వంలో చేస్తుంటారు, ఎక్కువగా భాగవతులే చేస్తుంటారు, అవునా కాదా? కాబట్టి భగవత సేవ అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యము. ఇది మనకి పద్మపురాణంలో సదాశివుల వారు పార్వతీదేవితో చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని కూడా మనకు పేర్కొన్నారు ఇక్కడ. ఆరాధనానాం సర్వేషం విష్ణోర్ ఆరాధనం పరం తస్మాత్ పరతరం దేవి తదీయానాం సమ అర్చనం అంటారు. ఇది ఎన్నోసార్లు కోట్ చేస్తాం మనం క్లాసెస్లో కూడా, అవునా కదా? ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణోర్ ఆరాధనం పరం. ఆరాధనల అన్నిటికన్నా అంటే అన్నిటికన్నా కూడా విష్ణువు యొక్క ఆరాధన ఎంతో శ్రేష్టమైనటువంటిది, పరమమైనటువంటిది, దాన్ని మించి లేదని చెప్తున్నారు. పరమమైనటువంటిది విష్ణు యొక్క ఆరాధన. విష్ణు అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది రాముడు, కృష్ణుడు, విష్ణువు, నరసింహ భగవానుడు, నారాయణుడు అందరూ వస్తారు అందులో విష్ణు ఆరాధన అంటే. తస్మాత్ పరతరం దేవి, కానీ ఓ దేవి అని చెప్పి పార్వతితో అంటున్నారు, పార్వతీమాతతో సదాశివుల వారు. తదీయా తదీయానాం సమ అర్చనం. ఏది తదీయానాం సమర్చనం? విష్ణువు యొక్క భక్తులు, భగవంతుడు యొక్క భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారి యొక్క సేవ ఇంకా విశిష్టమైనదని చెప్తున్నారు. వైష్ణవుల లేదా భాగవత్ భక్తుల యొక్క సేవను ప్రశంసించేటువంటి శ్లోకం ఇది, పద్మపురాణంలో ఉన్నటువంటిది. అన్ని రకాల ఆరాధనల్లో విష్ణు యొక్క ఆరాధన ఉత్తమమైనటువంటిది, అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కానీ ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తులను ఆరాధిస్తారో అది ఇంకా ఉన్నతమైందంట. అంటే ఇక్కడ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మరి? భగవంతుని కన్నా ఉన్నతమైనది ఏది లేదు వాస్తవానికి. భగవంతుని సేవ పరమమైందే, కానీ భగవంతుని సేవ భక్తులను సేవిస్తే కూడా భగవంతుడు తృప్తి పడతాడు కాబట్టి అది కూడా ఉన్నతమైంది. అంటే ఇక్కడ ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో భాగవతుల యొక్క సేవ గురించి అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి. భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుల యొక్క సేవ ఎంత గొప్పది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా భాగవతంలో కూడా ఉంది, మనకి ఇంకొక రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క భక్తులకు దాసుని యొక్క దాసున్యాన్ని ఎవరైతే సేవ చేస్తుంటారో, భగవంతుడి యొక్క భక్తుల యొక్క పాదార విందాలకు సేవ చేస్తుంటారో అటువంటి వారికి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇబ్బందులన్నీ కూడా తొలగిపోతాయంట. తొలగిపోయి భగవంతుని పట్ల పూర్తి విశ్వాసం కూడా ఏర్పడుతుందంట. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క భక్తుల సేవ చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఆ ప్రభావం అది మనం చూసాం. ఎంతోమంది ఆచార్యులు ఉన్నారు, వారికి సేవ చేసినటువంటి ఫలితం మూలంగా ఎంత గొప్ప భక్తులు అయిపోయారు చూడండి. నారద మహాముని ఉదాహరణ, చాతుర్మాస దీక్ష సమయంలో భాగవతోత్వంలో సేవ చేస్తారు, వారి కృప లభించింది. ఏం జరిగింది? చిన్న బాలుడైనా సరే భగవంతుని పట్ల పూర్తి విశ్వాసం ఏర్పడింది, సాధన చేశారు ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో, భక్తితో, గొప్ప భక్తుడయ్యాడు. అలాగే ప్రభుపాల వారి సాంగత్యం లభించింది ఎంతో మందికి ఇతర దేశాల్లో, వారికి భక్తి అంటే కూడా తెలియదు. ప్రభుపాల వారు సేవ చేశారు వాళ్ళందరూ కూడాను. అటువంటి ప్రభుపాల వారికి సేవ చేసినటువంటి వారికి ఎంతటి సౌభాగ్యం లభించిందో మనం చూడొచ్చు. ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత ఉన్నతి లభించింది అనేటువంటిది. ఉండేటువంటి మహారాజులను కూడా చూస్తున్నాం మనం. కాబట్టి అలా భాగవతత్వం యొక్క సేవ చేయడం అనేటువంటిది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంగం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి అటువంటి శుద్ధ భక్తుల్ని దర్శించడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనదంట. వారి పాదార విందాలను తాకడం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగమే. ఈ అంగంలో భాగంగానే వస్తుంది అంతా కూడా. వారికి ఆసనం వేయడం, వారికి సపర్యలు చేయడం అన్ని పాపాల నుండి విముక్తి కలిగే విధంగా చేస్తుందంట. ఎటువంటి సందేహం లేదని చెప్పి కూడా మనకు భాగవతంలో చెప్పిన విషయం చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకా అటువంటి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సేవను స్మరించడం కూడా ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు. కేవలం స్మరిస్తేనే ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తే ఇంకా ప్రత్యక్షంగా చేస్తే ఎంత ప్రభావవంతంగా ఉంటుందో చూడండి అని చెప్పేసి మనకు రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే ఆది పురాణంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకు పేర్కొన్నారు ఇక్కడ. ఏమే భక్త జనాపార్థ
నమే భక్తాశ్చతే జనాహ అనేటువంటి శ్లోకంలో మద్భక్తానాం చ ఏ భక్త మమ భక్తాస్తు తే నరాహ అని చెప్పేసి ఆదిపురాణంలో ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకాన్ని రూపగోస్వామి వారు భక్తిరసామృత సింధులో కోట్ చేశారు. అది మన ప్రభుపాల వారు వివరించారు కూడా. స్వయంగా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది. ఓ ప్రియమైనటువంటి పార్థ, ఓ అర్జున, నా భక్తుడు అనేటువంటి అని చెప్పుకునేవారు ఎవరైతే ఉన్నారో నిజంగా నా భక్తుడు కాడని చెప్పారట భగవంతుడు. ఏం చెప్పారంటే నా భక్తులకు భక్తుడు అని ఎవరైతే చెప్పుకుంటారో అటువంటి వారు వాస్తవంగా నాకు భక్తులు అని చెప్పారట. కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎవరు కూడా భగవంతుని చేరలేరు. భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మాత్రమే భగవంతుని చేరుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఎక్కువగా ముందుగా భగవంతుని యొక్క శుద్ధ భక్తుల్ని గౌరవించడం, ఆచరణగా స్వీకరించడం, వారికి సేవ చేయడం, వారి ద్వారా భగవంతుడికి సేవలు అందించడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు భగవంతుడు ఎంతో ఆనందంగా స్వీకరిస్తాడు. తన భక్తులకు సేవ చేస్తున్నటువంటి వారు కాబట్టి దాస స్వభావంతో ఉన్నటువంటి వారంటే భగవంతుడు భక్తులు అవుతారని చెప్తున్నారు కూడా. ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి. కాంచీపురం మన చాలా సాంప్రదాయాల్లో జరిగినటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తులు సేవ చేయడం వల్ల ఎంత ఉన్నత గతి లభించింది అనేటువంటిది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయాలు. వాటి జోలికి ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు, తర్వాత చూద్దాం కావాలంటే. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ వరుసగా భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఎవరైతే వర్ణిస్తారో, ఎన్నైతే అంగాలు ఉన్నాయో భగవంతుడి పరంగా అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులకు కూడా వర్తిస్తాయంట. శుద్ధ భక్తులకు సంబంధించిన అంగాలు కూడా అవుతాయంట అవన్నీ కూడా. అంటే మనం చదువుకుంటున్నటువంటి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఈ అంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా శుద్ధ భక్తుల విషయంలో కూడా మనం చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే భాగవతోత్తముల యొక్క సేవ అనేటువంటి ఎంత ముఖ్యం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక అంగంగా ఇక్కడ పేర్కొంటూ చెప్తున్నారు. సామాన్యమైనటువంటిది కాదు అని చెప్పేసి. కాబట్టి మన అదృష్టవశాత్తు ఎన్నోసార్లు మనకి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం లభిస్తూ ఉంటుంది, వారి దర్శనం లభిస్తూ ఉంటుంది, వారి సేవ చేసే అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంది. అది పొరపాటును కూడా అవకాశం లభించినప్పుడు వదులుకోకూడదు అని చెప్పేసి అర్థం చేసుకోవాలి. ఎంతోమంది మహారాజులు వస్తుంటారు, వారి దర్శన భాగ్యం కూడా మనకి ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. వారి కృపా వీక్షణాలు కూడా ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. కాబట్టి ఆ సేవ అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగం అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఏమంటున్నారు? తగిన స్థితికి అనుగుణంగా భగవంతుని సేవించడం, తన స్థితికి తగినట్లుగా భగవంతుని సేవించడం. పద్మపురాణంలో చెప్పబడినటువంటి రిఫరెన్స్ కూడా ఇస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ. మనకు ఉన్నటువంటి స్థితి ప్రకారం, మన సంపద ప్రకారం పండగల్ని చేయడం, భగవంతుని యొక్క సేవల్లో నిమగ్నం అవ్వడం, ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం, గౌర పూర్ణిమ వస్తుంది చేయడం, అలాగే నిత్యానంద వచ్చింది చేయడం, జన్మాష్టమి, రామనవమి, నరసింహ చతుర్థి, ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా. వాటి పరంగా అయినా సరే, రెగ్యులర్గా ఆలయాల్లో జరిగేటువంటి సేవల పరంగా అయినా సరే, మన స్థితికి అనుగుణంగా వైభవంగా, ఆ స్థితికి అనుగుణంగా వైభవంగా కనుక చేసినట్టయితే సేవ, అటువంటి వారు శాశ్వతంగా భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారంట. అక్కడ భగవంతుని సేవలో ఆ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి స్థితి కూడా కలుగుతుందంట. అలాగని చెప్పేసి పులిని చూసి నక్క వాతలు పెట్టుకున్నట్టుగా వేరే వాళ్ళు తన స్థితికి అనుగుణంగా ఎక్కువ చేస్తున్నారు, మనం కూడా చేద్దామని చెప్పేసి కాంపిటీషన్ లాగా చేయకూడదు. ఇది భక్తి అంటే కాంపిటీషన్ కాదు, ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సినటువంటిది కాదు, ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేటువంటిది. ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ప్రూవ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఏముంటుంది, వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటూ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంప్రూవ్ చేసుకునే విషయంలో మనల్ని మనం మన స్థాయిని బట్టి ఇంకొంచెం పెంచుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఆధ్యాత్మికంలో చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి హనుమంతుని స్థాయిలో హనుమంతుడు చేసినట్టుగా, ఉడత స్థాయిలో ఉడత చేసినట్టుగా, తమ స్థితికి తగినట్టుగా భగవంతుని సేవించడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగం ఇది కూడాను. యథా వైభవ మహోత్సవ యథా పద్మే అని చెప్పేసి
సమయాన్ని పరంగా సమయం కేటాయించడం. ఇక్కడ స్థితి పరంగా అంటే కేవలం ధనం అనే కాదు, సమయం కేటాయించడం, తమకున్నటువంటి టాలెంట్స్ని ఉపయోగించడం కూడాను. ఒక్కొక్క టాలెంట్ ఉంటుంది, ఆ టాలెంట్ భగవంతు సేవలో వినియోగించడం తమ స్థితికి అనుగుణంగా, శక్తి అనుసారంగా. కొంతమంది శారీరకంగా సేవ చేయగలుగుతారు, కొంతమంది మానసికంగా సేవ చేయగలుగుతారు, కొంతమంది ధన రూపంలో చేయగలుగుతారు, కొంతమంది వేరే వాళ్ళని పురమాయించే విధంగా కూడా చేయగలుగుతారు. మనకు ప్రభుపాద భవన్ నిర్మాణం జరుగుతుంది, దానికి కూడా మన స్థితికి అనుగుణంగా మనం సేవలో పాల్గొనవచ్చు, వేరే వాళ్ళ చేత కూడా చేయించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ప్రభావవంతమైనటువంటివి. అలాగని చెప్పేసి ఒకరు ఏదో ఎంతో ఎక్కువ ఇస్తున్నారు, అయ్యో నా పరువు ఏం పోతుందో, నేను కూడా అంత ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడకూడదు. కాబట్టి తమ స్థితిని గుర్తించి ఆ స్థితికి అనుగుణంగా చేయడం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం అన్ని విషయాల్లో. కేవలం ఒక ప్రభుపాద భవన్ అని కాదు, ఏ విషయమైనా సరే, రథయాత్ర వచ్చినా సరే, ఇంకా ఏదైనా సరే, రెగ్యులర్ సర్వీసెస్ అయినా సరే, ఏదైనా సరే, అక్కడ ఏంటంటే భావం కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ భావం లేకుండా కాంపిటీషన్ మోడ్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒకటి శక్తి అనుసారం మనం సేవ చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా వెనక్కి వెళ్ళకూడదు. అలాగే శక్తి లేనటువంటి కూడా మనం చేయకూడదు అని చెప్పేసి. అది ఎలా ఉంటుంది, సంపద రూపంలో కావచ్చు, మన శక్తి రూపంలో కావచ్చు, సామర్థ్యం రూపంలో కావచ్చు, మనం ఉన్నటువంటి ఆశ్రమ ధర్మాల పరంగా ఉన్నటువంటి స్థితి పరంగా కూడా కావచ్చు, ఉద్యోగ పరంగా కూడా కావచ్చు. వాటికి అనుగుణంగా భగవంతుని సేవ చేయడం అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగం అది కూడాను. ఇది ఎక్కడో చెప్పలేదు, పద్మపురాణంలో చెప్పారు. ఎవరైతే భగవంతుని ఆలయంలో తమకు స్థితికి తగిన విధంగా సేవలో పాల్గొంటారో, ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారో, అటువంటి వారు భవిష్యత్తులో ఆ భగవద్ధామంలో నిత్య ఉత్సవాన్ని చేస్తారు, అనుభవిస్తారు కూడా అని చెప్పేసి మనకు రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుని సేవలో ఎంత డబ్బు పెడుతున్నాం అనేటువంటిది పరిమాణం కాదు, ఆ సమర్పణ భావం అనేటువంటిది ముఖ్యము. చిన్న సేవ అయినా సరే శ్రద్ధతో భక్తితో చేయాలి, చేయగలిగినటువంటి స్థాయిలో, స్థాయిలో చేసినట్టుగా హనుమంతుల వారి స్థాయిలో హనుమంతుల వారు చేసినట్టు ఇందాకే మనం గుర్తు చేసుకున్న విధంగా అది ఎంతో ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అంగం ద్వారా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి, ఇందాక చెప్పాను, మీరు అది నోట్ పోలికలు పోల్చుకోకూడదు, పోటీతత్వం కాదు, కాంపిటీషన్ కాదు, ప్రూవ్ చేసుకోవడం కాదు, ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడము, శ్రద్ధ ముఖ్యము, భక్తి భావం ముఖ్యము, చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. అలా అర్థం చేసుకో కొంతమంది ఇబ్బందులు పడుతుంటారు కూడాను, మొహమాటానికి ఏదో అనౌన్స్మెంట్ చేసేస్తుంటారు, చెల్లించాల్సి వచ్చేసరికి సర్దుబాటు కాకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అక్కడ ఏమవుతుంది, భక్తిభావం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నిటితో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది ఇదంతా కూడాను, కనెక్టివిటీ ఉండేటువంటివి ఇవన్నీ కూడాను మిగతా వాటిపైన ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇది కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగమే. తర్వాత ఏమంటున్నారు, నెక్స్ట్ కార్తీక మాసంలో ఊర్జావ్రతము నెక్స్ట్ అంగం. చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. కార్తీక మాసంలో చేసేటువంటి వ్రతాలు అనేటువంటివి మనందరికీ తెలుసు. ప్రధానంగా దామోదర మాసం అంటారు కూడా, అవునా కదా, మనం చేస్తుంటాం, దామోదర లీల జరిగినటువంటి మాసం కాబట్టి. అలాగే ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి లీలలు జరిగినటువంటి మాసం. ఏమేమి లీల జరిగాయి మీరు చెప్పండి దయచేసి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ప్రభు, అన్మ్యూట్ చేయండి, అందరికీ తెలుసు కాబట్టి మీ ద్వారా విందామని చెప్పేసి. తర్వాత మళ్ళీ డిస్కషన్లోకి వెళ్దాం. ఒక 2-3 నిమిషాలు లేదంటే ఒక 5 నిమిషాలైనా సరే మనం షేర్ చేసుకుందాం దామోదర మాసంలో చేసేటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల గురించి. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చెప్తారా? అన్మ్యూట్ చేశాను అందరినీ. ఓకే, హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి, ఒక్కొక్కటి షేర్ చేయొచ్చు. దామోదర్ లీల. ఎస్ మాత్రమే, దామోదర లీల ఒకటి. ఏం చేస్తాము వ్రతం, దామోదర అంటే ఇక్కడ ఊర్జా వ్రతము అంటే ఆ కార్తీక మాసంలో నిష్ఠగా చేసేటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటివి? లీలలు మీరు చెప్పారు, ఒకటి లీల, దామోదర లీల జరిగింది. ఓకే, ఇంకా ఎన్ని లీలలు జరిగాయి ప్రభు? ఏకాదశి వ్రతం ఒకటి చేస్తాం ప్రభు. ఓకే, ప్రభుజీ ఎక్కువ చాంటింగ్ చేసుకోవడం. వెరీ గుడ్. ఎక్కువ చాంటింగ్ కూడా చేస్తాం, కరెక్ట్. దామోదర్ హారతి, దామోదరార్తి, ఉదయం సాయంత్రం సంధ్యలో కూడా దామోదరార్తి కూడా, దీపదానం చేయడం. ఎస్, వండర్ఫుల్, హరిబో. ఇంకా వాసవి మాతాజీ.
ఎస్ ప్రభుజీ. ఇందాక చెప్పిన ప్రభుజీ చాంటింగ్ ఎక్కువ చేయడము, వెరీ గుడ్. ఇంకా తర్వాత ఎవరు? సంగీత మాతాజీ గోవర్ధన హ్యాండ్ ఎత్తి. లీల కూడా ఇప్పుడే జరిగింది కదా ప్రభుజీ. గోవర్ధన లీల అంటే భగవంతుడి యొక్క లీలలన్నీ కూడా మనం ఆ, అధ్యయనం గ- చేయడం, వినడం, శ్రవణం చేయడం, డిస్కస్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడాను. ఇంకా ఆ, టెంపుల్ కి గజేంద్రమోక్ష. ఎవ్రీడే వెళ్ళడం ప్రభుజీ, సాయంత్రము దీపారాధన హారతి టైంలో మందిరానికి అక్కడే వెళ్ళి భగవంతుడి యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకుంటూ దీపారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, దామోదర ఆరతిలో పాల్గొనడం. వెరీ గుడ్, వండర్ఫుల్. ఇంకా కొంతమంది భోజనాలు చేయకుండా మామూలుగా కూడా fruits ఉంటారు అవి రోజు. ఉపవాసాలు ఒకరి చేస్తుంటారు. తర్వాత ఒకరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు మాట్లాడకండి దయచేసి. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి. ఆ, మనము అది కొన్ని 4 మాసాలలో పాలు, ఆకుకూర అవన్నీ తినకుండా చాతుర్మాస దీక్ష అది. ఎస్, చాతుర్మాస దీక్ష అంటారు కదా. ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే నల్ల కుబేరులను కూడా ఆ రోజు విముక్తి కలిగిస్తాడు ఓకే ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. యమలార్జున భంజన లీల కూడా మనకు అందులో దామోదర లీల భాగంగా అది కూడా వస్తుంది. ఎస్ మాత్రది. నారదుని శాపం నుండి వారిద్దరిని కూడా నలకుబరమని గ్రీవుల్ని శాపం హరే నుండి కృష్ణ. బయటపడ్డారు. కొంతమంది ఇది ఏం లేకుండా కూడా మామూలుగా జస్ట్ కొంచెం ఫ్రూట్స్ తినుంటారు ప్రభు కొంతమంది కార్తీక Correct. మాసం. ఎస్, హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి. ఆ దామోదర అష్టకం చదువుడు, ప్రొద్దున హారతి ఇచ్చుడు, ఇది కంపల్సరీ చేస్తాం ప్రభు ఆ కార్తీక మాసం మొత్తం. వండర్ఫుల్ ప్రభు. ఇందాక చెప్పారు, ఆల్రెడీ మాతో చెప్పారు. ఓకే, మీరు కూడా ఆ. చేస్తారు. ఇంకా దామ దర్శనం చేస్తారు, అవునా కదా? దామాన్ని దర్శిస్తారా లేదా? దామాలు. కార్తీక యాత్ర ఆ, ప్రభుజీ, దామం కార్తీక కంపల్సరీ యాత్ర. ప్రభు. కార్తీక కార్తీక యాత్ర చేయడం, పరిక్రమలు కూడా చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు, అవునా కదా? అవన్నీ అందులోకి అవును. వస్తాయి. ఎక్కువ వెళ్తారు అప్పుడు. ఇంకా అలా ఎలా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా. తులసి శాలిగ్రామ వివాహం కూడా చేస్తారు కొంతమంది, అవునా కాదా? భీష్మ పంచకం కూడా చేస్తారు, ఇంకా అవన్నీ చేయట్లేదు ప్రభుజీ మేము. అవునా? అంటే నేను కొంతమంది ఒక్కొక్కరు కొన్ని అలా ఇప్పుడు షేర్ అంటే చేయమని చెప్పేది ఎందుకంటే తెలుసా ఇప్పుడిప్పుడే అన్ని నేర్చుకుంటాం ప్రభుజీ. ఓకే actually గా. మిమ్మల్ని ఎందుకు షేర్ చేయమంటున్నా అంటే మీకు తెలిసినవి మీరు షేర్ చేస్తారు, చేసే వాళ్ళు కూడా షేర్ చేస్తారు, అలా అందరూ పంచుకోవడం జరుగుతుంది చెప్పేసి. ఓకే ప్రభుజీ. ఎస్, లీలలు ఏమేమి జరిగాయి చెప్పండి. కొన్ని చెప్పారు ఇందాక. దామోదర లీల జరిగింది, గోవర్ధన లీల జరిగింది, అన్నదానాన్ని యమలార్జున జరిగింది. హరే కృష్ణ ప్రభు. చెప్పండి మొత్తం. అన్నదాన సేవా కార్యక్రమం కూడా డబ్బులు కడతారు ప్రభు ఆ మాసంలో ఓకే, ఎక్కడ మాతాజీ? మన టెంపుల్ టెంపుల్. అన్నదానం ఓకే, ప్రసాదం, అన్నదానం ప్రసాదం రూపంలో అందరికి అందించడం చాలా అద్భుతం మాతాజీ, అది కూడా మంచిది. రైట్. ఇంకా రాసలీల జరిగింది, మహారాసలీల జరుగుతుంది, రెండు జరుగుతాయి మనకి. రాసలీల, మహారాజు. ఎస్. ఇంకా భగవంతుడు ఎన్ని ప్రభుజీ లీలలు మళ్ళా చేశాడు? మీరు ఇవన్నీ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయరా అందరు చెప్పినాక? అవునా? కృష్ణ అంటే ప్రభుజీ. ఇవన్నీ దామోదర్ లీల ఒకటి, రాసలీల ఒకటి, ఇంకా గోవర్ధన్ లీల, ఇంకా ఉమ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈ మాసంలో మనం ఎంత శ్రద్ధ భక్తితో చేస్తే అది అంతకు డబల్ రెట్టుగా డబుల్ కాదు మాతాజీ, 100 రెట్లు. ఎస్ మనం ప్రభుజీ. చేసే భావాన్ని బట్టి ఎస్ ప్రభుజీ ఫలితం మామూలు వస్తుందని చెప్పారు మామూలు ప్రభుజీ. మాసాల్లో 1:1 అయితే, మామూలు మాసాల్లో 1:10 అయితే 1:1 వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కార్తీక దామోదర మాసంలో 1:100, 1000, 10,000 అనేది మన స్థాయిని బట్టి పెరుగుతుంది. అది మనం ఏ బాగుంటుంది, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ మొత్తాయి, మినిమం 100 టైమ్స్ అంట. అది కూడా బెస్ట్ బొనాంజా ఆఫర్ అని చెప్పండి చెప్తాం తప్పులు కూడా అంతే అవుతాయి ప్రభుజీ. మాతాజీ. తప్పులు ప్రభుజీ, మిస్టేక్స్ చేస్తే Yes, yes, మిస్టేక్స్ మాతాజీ. కూడా అవును, అన్నీ రెట్లు అవును. పెరుగుతాయి. అపరాధాలు చేస్తే కూడా అంతే మైనస్ అవుతుంది. అపరాధాలు కూడా చేయకూడదు దామోదర మాసం. అందుకే మీతో చెప్పిస్తున్నాను కొన్ని, మీరు చెప్పండి అని చెప్పేసి. దామోదర మాసంలో జరిగేటువంటి సేవలు చాలా చాలా ఉంటాయి. ఎందుకంత ప్రత్యేకమైందంటే ఇక్కడ మనకు పేర్కొన్నారు ఆ దామోదర మాసంది. పేరు ఎందుకు అలా వచ్చింది కార్తీక మాసానికి దామోదర మాసం అనేది? ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు మనకు పేర్కొంటున్నారు. దామం అంటే తాడు, ఉత్తరం అంటే పొట్ట. యశోద మాత చేత తాడు చేత, పొట్టకు తాడు చేత కట్టబడ్డవాడు కాబట్టి దామోదర్ అనే పేరు వచ్చింది. బంధించబడ్డవాడు. బంధించబడ్డవాడు కాబట్టి. ఎస్ మాతాజీ. కార్తీక ఇంకా అంటేనే రాధారాణి కదా ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, అలా కూడా. ఎస్ మాతాజీ. కాబట్టి సామాన్యమైనటువంటి మాసం కాదు ఈ దామోదర మాసం అనేటువంటిది. చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది, ఎంతో ప్రభావవంతమైనటువంటిది కూడా. ఎంతో అంతరంగ శక్తి బలం కూడా ఉంటుందంట. రాధారాణి యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. నియమబద్ధంగా మనం గడుపుతాం. మీరు చెప్పినట్టుగా చాంటింగ్ ఎక్కువ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది, భాగవత శ్రవణం జరుగుతుంది, చేయాలి. ఇది మర్చిపోయారు, ఇంకా చెప్పలేదు, షేర్ చేయలేదు ఎవరు కూడా. భాగవత పఠనం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది.
పుస్తక వితరణ కూడా చేయొచ్చు, అది కూడా సేవనే అవుతుంది. భగవంతుడి గురించి వివరించడం కూడా సేవనే అవుతుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడికి ఎంతో ఇష్టమైనటువంటి మాసం ఇది, సామాన్యమైనటువంటి మాసం కాదు. ఎందుకని తన తల్లి చేత తాను బంధించబడ్డటువంటిది ఆ లీల. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నల కుబేరులు కూడా ఈ భగవంతుడికి మాసంలోనే మాతాజీ. చెట్ల నుండి వాళ్ళు నల కుబేరులు ప్రభుజీ ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ మాతాజీ, ఈ మాసంలోనే ఆవిర్భవిస్తారు కదా వాళ్ళు ఎస్ కూడా. మాతాజీ. దామోదర లీల జరిగిన సందర్భంలోనే ఇది ఆవిర్భవించడం కాదు మాతాజీ, ఆవిర్భవించడం కాదు. నలకూబర మణిగ్రీవులకు నారదుడు శాపం ఇస్తారు కాబట్టి ఎన్నాళ్ళ నుండో అక్కడ నందమహారాజు యొక్క ప్రాంగణంలో ఉంటారు, మద్ది చెట్లుగా మారిపోయి యమునార్జున చెట్లుగా. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తల్లి చేత బంధించబడిన సమయంలో తాను బంధించబడి ఉండి కూడా శాపం రూపంలో బంధించబడ్డటువంటి ఆ నలకూబర్ని విముక్తి చేసినటువంటి వారని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని మనం కీర్తిస్తాం దామోదర హారతిలో. అవునా కదా? గుర్తుందా ఎవరికైనా? ఎస్ ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ, అది రెగ్యులర్ గా దామోదర అష్టకంలో వస్తుంది. కుబేరాత్మజౌ బద్ధమూర్తైవయత్వాత్ త్వయా మోచితౌ భక్తి భాజౌ కృతౌ చ తథా ప్రేమ భక్తి కామే ప్రయచ్చ నమో గ్రహమేస్తి దామోదరేహ. దామోదరేహ. తాను తల్లి చేత బంధించబడ్డవాడై ఉండి కూడా నలకూబర మణిగ్రీవులను బంధనం నుండి విముక్తి కావించాడు. సాధారణంగా ఎవరికైనా సరే కాళ్ళు చేతులు కట్టేస్తే వేరే వాళ్ళ కట్లు ఇప్పగలుగుతాం మనం? ఇప్పలేము. కానీ భగవంతుడు బంధించబడ్డా సరే తాను వాళ్ళకి విముక్తిని కలిగించాడు. బంధనంలో ఉన్నటువంటి వారిని విడిపించాడు. అది భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం. తన తల్లి యొక్క శుద్ధ భక్తి కట్టుబడ్డాడు. చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటి మాసం భగవంతునికి. కుంతిమారాన్ని కూడా అంటుంది, ఏం అదృష్టం చేసుకుందయ్యా ఆ తల్లి, నిన్ను చూసి అందరూ భయపడతారు, నిన్ను బెదిరిస్తుందా, నిన్ను కట్టేస్తాను కృష్ణ, కొట్టేస్తాను కృష్ణ అని చెప్పేసి. ఎంత అదృష్టం, ఏ నోము నోచుకుందని చెప్పి అడుగుతుందంట. ప్రభు గోపాష్టమి ఒకటి వస్తుంది అనుకుంటా కదా ప్రభు, ఎస్ కార్తీక మాసం గోపాష్టమి. మాతది, ఎస్ మాతది. చాలా అనేకమైనటువంటి లీలలు చేసినటువంటి మాసం దామోదర మాసం. అనేకమైనటువంటి, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే. కాబట్టి చాలా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిది, ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి మాసం కూడాను. కాబట్టి ఈ కార్తీక మాసం అనేటువంటిది, దామోదర మాసం అనేటువంటిది భక్తితో, శ్రద్ధతో, వినయంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి సేవలన్నీ కూడా చేస్తూ ఒక వ్రతంగా పాటించడం అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యము. అది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అంగం అని చెప్తున్నారు. దీనికి మన విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు చెప్పినటువంటి వివరణ కూడా ఇచ్చారు మనకి. కార్తీక మాసంలో మధురలో అయినా సరే, బృందావనంలో అయినా సరే, అంటే మధురా మండలంలో అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ సేవలు చేయడం కూడా ఎంతో పవిత్రమైనటువంటిది, ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్తున్నారు. శ్రేష్టమైనటువంటిది అట, అది అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటిది. కాబట్టి ప్రస్తుతం కూడా బృందావనంలో ఎంతో మంది కార్తీక మాసం వస్తుంది అనగానే, దామోదర మాసం వస్తుంది అనగానే కొన్ని నెలల ముందు నుంచి ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడ ఉండి వస్తుంటారు కొంతమంది. ఒక్కరోజైనా కనీసం మన ప్రదక్షిణ కూడా చేస్తుంటారు. దామ పరిక్రమ ప్రభు, దామ పరిక్రమ చేస్తారు. కరెక్ట్. ఎందుకంటే దామోదరుడు భక్తవత్సలుడు కాబట్టి. చిన్న సేవ కూడా ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా ఎంతో గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది, అనేక రకాల ఫలితాన్ని కృష్ణ ఇస్తుంది. ప్రభుజీ, అందుకోసమే మనకు కార్తీక యాత్ర ఉంటుందేమో కదా ప్రభుజీ. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఏర్పాటు చేస్తారు, ఏదో రకంగా వెళ్ళడం అనేటువంటిది ముఖ్యం అవుతుంది. అంతే, దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదో ఒక రకంగా మనం దామోదర మాసంలో నార్మల్గా వెళ్ళే సమయంలో ఆ సమయంలో పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, నార్మల్గా వెళ్ళకుండా ఆ టైంలో పెట్టుకోవడం. కొందరు కొన్ని రకాలుగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు, కొందరు కొన్ని రకాలుగా ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అందరూ ఒకే రకంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని లేదు మాతాజీ. ప్రభుపాద్ డే కూడా వస్తుంది కదా ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ మాతాజీ, కరెక్ట్. కాబట్టి ఆ మాసంలో చేసేటువంటి ఈ సేవలన్నీ కూడా సులభంగా మనకి భక్తిని ఇస్తాయంట, ఎక్కువ భక్తిని ఇస్తుందంట. అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి? ఎందుకంటే భక్తి చేత భగవంతునే వశపరుచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి భక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకని చాలా అద్భుతమైనటువంటిది. యశోదమ్మతో వశపరుచుకుంది కదా పుత్రుడిగా. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, దేవాదేవుడు, ఇన్ని ఆపర్చునిటీలు ఇచ్చినా కూడా మనము కరెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నామో లేదో ప్రభు.
అంటే వినంగా 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 చేయంగా చేయంగా సాధ్యం అవుతుంది. మొత్తం అందరికీ అవకాశం ఉంది, అందరికీ అవకాశం ఉంది. ఆయన అవకాశం ఇస్తున్నాడు. ఎంతవరకు మనం స్వేచ్ఛను ఉపయోగించి మనం వశపరుచుకుంటాం ఆయన్ని అని చెప్పేసి మనపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. వశపరుచుకోవడం వల్ల అనేటువంటి ఉద్దేశం కాదు, మనం సేవ చేయడం వల్ల ఆయన ప్రీతిపాత్రుడై మనకు వశం అవుతాడు. అదే డెడికేషన్. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ, ఈ మాసంలో తులసి మారాని పరిక్రమ చేయడం, కరెక్ట్. స్పెషల్ గా తులసిమారాన్ని పూజ, గంధంతో కలిపి తులసి తులసిమారాన్ని పూజ చేయడం, ఆఫరింగ్ చేయడం. దీపారాధన చేయడం, తులసిమారాన్ని కూడా ఇవ్వడం. ఎస్ Yes, మాతాజీ. ప్రభుజీ. సేవ చేయడం, నీళ్లు పోయడం, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. నిన్న మనం పోయిన సెషన్ లో మాట్లాడుకున్నాం తులసి సేవ గురించి, తులసిమారాన్ని సేవ గురించి కూడా. అవునా కాదా? కాబట్టి మనకి చాలా నిదర్శనాలు కూడా ఇచ్చారు ఇక్కడ దామోదర మాసం గురించి కూడాను. కాబట్టి కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేకంగా ఆ భగవంతుని సేవ ఆయా దామాల్లో చేయడం అనేటువంటిది ఎంతో గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. శుద్ధ భక్తిలో ముందుకెళ్ళేటువంటి అవకాశం కూడా కలుగుతుంది. భగవంతుడు ఏం చేస్తారు? సంపదను, ముక్తిని, ఐశ్వర్యాన్ని చాలా సులభంగా ఇస్తాడు. కానీ శుద్ధ భక్తిని మాత్రం సులభంగా ఇవ్వడం అని చెప్పి మనం స్టార్టింగ్ చాప్టర్లో తెలుసుకున్నాం. అవునా కాదా? గుర్తుందా అందరికీ? ముక్తినైనా సులభంగా ఇస్తాడు, కానీ శుద్ధ భక్తిని అంత సులభంగా ఇవ్వడు. స్వప్రయత్నం ద్వారా గానీ, పండితులకు ప్రీతి చేయటం వల్ల గానీ. కానీ ఎవరైతే ఈ కార్తీక మాసంలో ఇటువంటి సేవలు చేస్తారో అటువంటి వారికి తనకు సేవ చేసేటువంటి భాగ్యాన్ని కల్పిస్తారంట భగవంతుడు. శుద్ధ భక్తిని ఆ మార్గంలో ముందుకెళ్ళేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తారంట. అలా శుద్ధ భక్తిలో మార్గంలో ముందుకెళ్ళాలంటే ఈ కార్తీక మాస వ్రతం, దామోదర మాస వ్రతం అనేటువంటిది ఒక ద్వారం లాంటిది అంట, సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. ఎలా ముందుకెళ్లే విధంగా చేస్తుంది? సాధన భక్తి స్థాయి నుండి రాగానుగా భక్తి, రాగాత్మక భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమభక్తి స్థాయికి వెళ్ళే విధంగా చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ దామోదర కార్తీక మాసం యొక్క ప్రాబల్యం గురించి, ప్రాముఖ్యత గురించి పద్మపురాణంలో చెప్పినటువంటి విషయం ఇక్కడ మనకి పేర్కొంటున్నారు. అది మనం సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అంటే దాన్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా అందరూ మీకు తెలిసిన విషయాల పరంగానే డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చాం. కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనం కార్తీక మాసాన్ని ఏమాత్రం కూడా దుర్వినియోగపరచుకోకూడదు. బంపర్ బోనాంజా ఆఫర్ వస్తుంది, ఏదో ఎక్కడ ఒకటి కొంటే 2 ఫ్రీ అంటేనే పరిగెడుతుంటాం. అవునా కాదా? మరి ఒకటి కొంటే ఎన్నైనా ఫ్రీగా తీసుకొచ్చి అంటారు ఇక్కడ భగవంతుడు. అంత గొప్ప స్పెషల్ బోనాంజా అనమాట కార్తీక మాసం అంటే. కాబట్టి అనేకమైనటువంటి సందర్భాలు, లీలా సందర్భాలు జరిగాయి. ఆ ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కొక్క సంవత్సరంలో ఒక్కొక్క లీల కూడా చేశారు, ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క లీల కూడా చేశారు. ఎన్నో సందర్భాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి. అవి చెప్పుకుంటూ పోతే అనంతంగా ఉంటాయి. అన్ని లీలలు చేసినటువంటి మాసం అది. ప్రత్యేకంగా దామోదర లీల ఎంతో విశిష్టమైనటువంటిది. కాబట్టి భగవంతుడికి చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటిది, చాలా చాలా ఇష్టమైనటువంటిది. స్వయంగా సదాశివుల వారు కూడా గోపికేశ్వరుడుగా వచ్చి గోపికగా మారిపోయి భగవంతుడు రాసలీలలో పాల్గొన్నారు ఇదే మాసంలో కూడా. తర్వాత అంగం 59వది మనకి భగవంతుని యొక్క లీలల్ని స్మరించేటువంటి ఉత్సవాలు. భగవంతుని లీలలు స్మరించే ఉత్సవాలు ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇది కూడా మీరే చెప్పండి ఒకసారి. హరే కృష్ణ. ఆయన యొక్క లీలలు చెప్పడం. లీలలను స్మరించి కుంటూ చేసేటువంటి ఉత్సవాలు. ప్రభు రథయాత్ర ప్రభు. ఓకే. కృష్ణాష్టమి, కృష్ణాష్టమి. అయ్యో, లీలలు ఎన్ని లేవు అసలు? స్మరించుకోవడానికి ఎన్ని అద్భుతమైన లీలలు ఉన్నాయి కదా. రథయాత్ర చేయొచ్చు ప్రభుజీ. రథయాత్ర, జన్మాష్టమి, రాధాష్టమి, గోపాష్టమి, గోవర్ధనగిరి లీల, ఎస్, కాళీమర్దనము, జూలన్ యాత్ర ప్రభుజీ. జూలన్ యాత్ర, వండర్ఫుల్. జూలన్ యాత్ర, ఎస్. రాధాకుండ ప్రకటన అవడం, శ్యామకుండ ప్రకటన అవడం, గోవర్ధనగిరి యాత్ర ప్రభు. గోవర్ధనగిరి పరిక్రమ.
గోవర్ధనగిరి లీలల గురించి అడుగుతున్నారు, పరిక్రమ గురించి లేదు. లీలల గురించి అడుగుతున్నారు. అంటే గోవర్ధనగిరి తలుచుకొని పరిక్రమ చేస్తాం కదా ప్రభు, అందుకని చెప్పాను. అది లీలా సందర్భాలు తలుచుకుంటూ ఉత్సవాలు చేసుకోవడం. గోవర్ధన్ పూజ రోజు. Yes. అలా భగవంతుడు చేసినటువంటి లీలల్ని స్మరిస్తూ ఉత్సవంగా జరుపుకుంటే ఏమవుతుంది అనేటువంటి మనకి భవిష్యత్తు పురాణంలో ఆ వైభవం గురించి చెప్పిన విషయాన్ని ఇక్కడ పేర్కొంటున్నారు మనకి. భగవంతుని స్వయంగా వేడుకుంటున్నారంట, మీరు దేవకి పుత్రుడిగా వచ్చారు కదా, ఆ సందర్భం గురించి మాకు వివరించండి, ఆ పవిత్రమైనటువంటి సందర్భం గురించి వివరించండి అని కూడా అడుగుతారంట భవిష్యత్తు పురాణంలో. ఎందుకంటే అలా భగవంతుని యొక్క లీలలు చేసినటువంటి సందర్భాలను ఉత్సవాలుగా జరుపుకుంటే భగవంతునికి ఎంతో ఇష్టంగా మారుతుందంట. అందరితో కలిసి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఉత్సవం అంటే ఒక్కరిని చేసుకునేటువంటిది కాదు, నలుగురితో కలిసి చేసుకునేటువంటిది, కనీసం ఇంట్లో కుటుంబం అంతా కలిసి చేసుకునేటువంటిది, లేదంటే భక్తులంతా సాంగత్యంలో చేసుకునేటువంటిది, హౌస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చేసుకునేటువంటిది, మందిరాల్లో చేసుకునేటువంటిది, ధామాల్లో చేసుకునేటువంటిది ఉత్సవం అనేటువంటిది. ఒక్కరిగా చేసుకునేటువంటిది కాదు, అది తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ లీల సందర్భం స్మరించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ లీల యొక్క వైభవం తెలుస్తూ ఉంటుంది, తన్మయత్వం పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది, దివ్యమైనటువంటి భావం రావడం జరుగుతుంది. ఆ భావంతో మనం సేవ చేస్తాం, అది భగవంతునికి ఎంతో ప్రీతికరంగా మారుతుందంట తన లీలను గుర్తు చేసుకుంటా ఉంటే. ప్రభు ఏకాదశి లీల కిందకి వస్తుందా ప్రభు? ఒక రకంగా వస్తుంది. ఏకాదశి అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైనటువంటి సందర్భం అది. ఏకాదశి ఏర్పాటు అవ్వడం అంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి లీల కింద, బట్ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సందర్భంగా కరెక్ట్ కాదు అది. బట్ అది కూడా అలాగని చెప్పేసి పక్కన పెట్టాల్సిందేం కాదు. అందులో కూడా ప్రతి ఏకాదశి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. ఏకాదశి ఎలా ఆవిర్భవించింది, భగవంతుని యొక్క దయాగుణమే కదా. ఏకాదశి ఎవరో కాదు, అవునా కదా, హరివాసరం. ఏకాదశి ప్రత్యేకంగా ఏంటి, హరివాసరం, అవునా కదా. మాధవ తిథి ఏకాదశి అంటే కాదు, మాధవ తిథి అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది, హరివాసరం అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. 11వ తిథిగా ఏకాదశి, మనం ఏకాగ్రతతో సేవ చేస్తుంటాం. ఎలా ఏకాదశిలో ఉండాల్సిన నియమాలు ఏంటి, మళ్ళీ మనం ఏకాదశి సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకోలేదు. మన 5 పంచేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, మనస్సు, ఈ 11ని భగవంతుని పైన కేంద్రీకరించి చేయడం అనేటువంటిది ఏకాదశి ఉపవాసం వాస్తవానికి. కానీ సాధారణంగా తినకుండా ఉంటే ఉపవాసం అనుకుంటా ఉంటారు, కాదు, అది భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండడం ఉపవాసం, ఉపవసించడం. అలా ఉత్సవాల సందర్భంలో కూడా మనం ఉపవాసం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది కూడా భగవంతుడికి ఇష్టమే. తన గురించి ఇలా వెయిట్ చేస్తున్నారే అని చెప్పేసి, అలాగని చెప్పేసి శక్తానుసారమే ఉపవాసం ఉండాలి. భగవంతుడికి దూరంగా ఉండడం కోసం కాదు ఉపవాసం అనేది, భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉండడం కోసం. ఎలా దూరంగా, అనిత మాతాజీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రభు ఆపేయమని ప్రభు, ఆపేస్తే బెస్ట్, లేకపోతే అందరికి కాల్ వినపడుతుంటాయి. మ్యూట్ చేస్తే ఒక ప్రాబ్లం, అన్మ్యూట్ చేస్తే ఒక ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే, అందరు మ్యూట్ చేయడమే బెటర్, అదే బెస్ట్ ప్రభు. ఒక్కోసారి అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో అలా చేస్తుంటాము. బట్ ఓకే, ఎనీవే ఫైన్. లేకపోతే వింటురో వింటలేరో కూడా తెలియదు కదా ప్రభుజీ. అందుకే వీడియో ఆన్ చేయాలి, అటెండెన్స్ పడాలి అంటే వీడియో ఆన్ చేస్తేనే అటెండెన్స్ వేస్తాం అన్నాను. అబ్బో, ఇది మరీ పెద్ద టాస్క్ ప్రభుజీ. మనం ఎక్కడున్నాం, ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, ఏకాదశి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ప్రభు. ఏకాదశి అనే కావచ్చు, ఏ ఉత్సవ సందర్భాలు ఇలా గుర్తు చేసుకుంటున్నా సరే మనం ఉపవాసం అనేది పాటించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఉపవాసం అంటే ఏంటంటే భగవంతునికి దగ్గరగా ఉండడము. ఎలా, మానసికంగా ఉపవసించి ఉండడం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. అది ఏ లీల ప్రభుజీ? ఒక్కొక్కసారి మన టెంపుల్లో వాటర్ పెట్టేసి వాటర్ లో మొత్తం డెకరేషన్ చేసేసి రాధాకృష్ణులని పల్లకిలో అది దాంట్లో హంసతులిక పైన చేస్తారు కదా ప్రభుజీ. నౌకా విహారం ప్రభు. ఏంటి ప్రభుజీ? బోట్ ఫెస్టివల్. బోట్ ఫెస్టివల్. అవును, అన్మ్యూట్ ఎవరు చేశారు మిమ్మల్ని? ఇందాక మ్యూట్ చేశాను. ఓకే, ఆప్షన్ ఆన్ చేయలేదు కదా. ఓకే, మీరు అన్మ్యూట్ అయ్యే ఆప్షన్. ఓకే, పర్లేదు నో ప్రాబ్లం. ఎస్ మాతాజీ, కార్తీక మాసంలోనే అది కూడా వస్తుంది. రైట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఉత్సవాల గురించి స్మరిస్తూ ఆ రోజు ఎంతో వైభవంగా భగవంతుని గురించి
కొలుస్తూ అది భగవంతునికే సాధ్యం అలాంటి చేయడం అన్ని కూడాను. ఆ భావం కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇంకెవరికి సాధ్యం కాదు ఆయన చేసినటువంటి లీలలు అనేటువంటివి. సామాన్యమైనటువంటి కర్మలు కాదు అవి. భగవంతుడు చెప్తారు జన్మ కర్మచం ఏ దివ్యం అని చెప్పేసి. ఏవం యోవేతి తత్వతః త్యక్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి స్వాధీన అంటారు. ఎవరైతే తత్వతః భగవంతుడు చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా ఇది కర్మ కాదు, ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి లీల అని చెప్పేసి తత్వతః అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా యథాతథంగా అర్థం చేసుకుంటారో అటువంటి వారికి ఏం లభిస్తుందని చెప్తారు? పునర్జన్మ ఉండదని చెప్తారు. ఇంకా అలాగే మనం భగవంతుడి సేవ అనేటువంటిది రకరకాలుగా చేస్తాం. వ్రతం రూపంలో చేస్తుంటాం, ఉపవాసం రూపంలో కూడా ఉత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉంటాం. ఉపవాసం ఎందుకు చేయాలంటే భగవంతుడి కోసం ఎదురు చూడడానికి, మనసంతా భగవంతుడి పట్ల కేంద్రీకరించడానికి, మన పంచ కర్మేంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు మనసుతో కలిపి భగవంతుడి పైన కేంద్రీకరించడానికి మాత్రమే సహకరించే విధంగా వీలైనంత వరకు తగ్గించుకొని ఆహారం తీసుకోవడం అనేటువంటిది. అది భగవంతుడు గమనిస్తాడు. ఆహా, ఎంత శ్రద్ధతో నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, నా లీల కోసం, సమయం కోసం అని చెప్పేసి ఆ భావంతో ఉన్నారనేది అది ప్రీతి కలిగిస్తుంది భగవంతునికి. కాబట్టి అలాంటి ఉత్సవాలను స్మరించుకోవడం కూడా ఒక అంగంగా మనకి చెప్పారు ఇక్కడ. అలాగే భక్తితో శ్రద్ధతో శ్రీమూర్తులకు సేవ చేయడం, భగవంతులకు విగ్రహాలకు సేవ చేయడం, అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సేవగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఆది పురాణంలో పేర్కొన్న విషయం చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించడంలో నిరంతరం నిమగ్నమైనటువంటి వ్యక్తి, దివ్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని అనుభవించేటువంటి వ్యక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవ కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అయ్యేటువంటి అనుగ్రహం పొందుతాడంట. కాబట్టి ఆ శ్రద్ధతో చేసేటువంటి సేవ ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎటువంటి అర్హత కలిగితే ఆ సేవ లభిస్తుంది అనేటువంటి. ప్రభువులు వారు వివరిస్తున్నారు మనకి ఈ సందర్భంలో. భవబంధాల నుండి బయటపడడం జరుగుతుందంట. ముక్తి అంటే సాధారణంగా ఏంటి? భవబంధాల నుండి బయటపడడం. అటువంటి వారు మళ్ళీ ఇంకా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో జన్మించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. దీని గురించి రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉన్నాయని కూడా పేర్కొన్నారు. నిరాకారవాదులు ఒక రకంగా చెప్తారు, తమ అస్తిత్వాన్ని కోల్పోయే విధంగా మేము బ్రహ్మజ్యోతులు లీనమైపోతాం అన్నట్టు చెప్తూ ఉంటారు. అసలు అస్తిత్వమే లేని దగ్గర ఇంకా ఆనందం ఏముంటుంది? అది నిజమైన ముక్తి కాదని చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క సేవనే ముక్తి అసలైనటువంటి. భగవంతుని సేవ చేసేటువంటి అవకాశం లభించడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. భాగవతం ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారని కూడా పేర్కొంటున్నారు మనకి ప్రభుపాల వారు. తమ యొక్క సహజత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని నిజస్థితిని మనం పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వెళ్తూ ఉండడం అనేటువంటిదే నిజమైనటువంటి ముక్తికి ప్రారంభం ఉంటుంది. సాధన భక్తి అనేటువంటిది కూడా ఒక రకంగా. కాబట్టి ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉండడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యం. మన కలియుగంలో ప్రత్యేకంగా స్వయంగా సేవలు చేసేటువంటి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు స్వయంగా మనకు సేవా అవకాశం కల్పించడానికి శ్రీ విగ్రహ రూపంలో, అర్చా విగ్రహ రూపంలో ప్రకటమవుతుంటారు. సామాన్యమైనటువంటి కాదు అర్చా విగ్రహాలన్నీ కూడాను. భగవంతుడు మనకు ఆ రూపంలో అవకాశం కల్పించినటువంటి. కాబట్టి విగ్రహారాధన అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నారు. అయితే అందరికి కుదురుతుంది, కొందరు కుదరకపోవచ్చు. కనీసం ఇంట్లో కుదరకపోతే మందిరాలకు వెళ్ళైనా సేవ చేయొచ్చు. విగ్రహ సేవ అంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి నేను అభిషేకం చేస్తానంటే సేవ కాదు. పూలమాల సేవలో పాల్గొంటుంటారు ఎంతో మంది మాతాజీలు, అది కూడా విగ్రహారాధనే. చక్కటి భగవంతుడికి డ్రెస్సెస్ కుడతా ఉంటారు, అది కూడా విగ్రహారాధనే. శుభ్రం చేయడం, అది కూడా మందిర సేవలో, భగవంతుడి సేవలో భాగంగానే వస్తుంది. అలా చేయడం వల్ల ఏం కలుగుతుంది? మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది, ఆనందం కలుగుతుంది. అవునా కాదా? ఆ ఆనందం అనేటువంటిది ఇంకా వేరే దేని వల్ల కూడా లభించదు. కాబట్టి భగవంతుని సేవలో ఉండేటువంటి దివ్యత్వం అది అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అటువంటి గొప్ప అవకాశం మనకి ఇస్తున్నారు భగవంతుడు తన యొక్క ప్రతినిధుల ద్వారా. అటువంటి సేవకు అడిక్ట్ అయినటువంటి వారు, ఆ రుచి కలిగినటువంటి వారు ఇంకా ఈ ముక్తులు ఏం కోరుకోరు. మనం అది కూడా డిస్కస్ చేసాం చాలా వరకు. ఒక అధ్యాయం మొత్తం మనకు ముక్తి గురించే ఉంది. కొంతమంది భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు భౌతిక బంధనాల్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, భౌతిక జీవితాన్ని గడిపినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది.
కానీ వాస్తవానికి వారు అతీతమైనటువంటి వారుగా ఉంటారు. ఉదాహరణకి ప్రభుపాల వారు గృహస్థులుగా ఉన్నారు కొన్నాళ్ళు, బిజినెస్ వ్యవహారాలు కూడా చూసుకున్నారు కొన్నాళ్ళు, కానీ ఎప్పుడు కూడా భగవన్మయంగా ఉన్నారు. అవునా కాదా? అలా ఎంతో మంది ఉన్నారు, శుద్ధ భక్తులు, ఆచార్యులు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నమయ్యారు, ఏదో రకంగా. అది అసలైనటువంటి సేవ యొక్క ప్రభావం, ఫలితం కూడా. కాబట్టి విగ్రహ సేవ మనకు లభిస్తుంది అంటే అది ఏమాత్రం కూడా మనం అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగమే ఇది కూడాను. 64 అంగాలలో మీకు అందరికీ తెలుసు, అనుభూతి అందరూ పొందుతున్నారు. సండే వస్తుంది, కిచెన్ సేవ కూడా వెళ్తారు. కిచెన్ సేవ కూడా సామాన్యమైనటువంటిది ఏం కాదు. భగవంతుడికి నివేదించడం జరుగుతుంది. భగవంతుడికి నివేదించడం అంటే విగ్రహారాధనలో భాగంగా అవుతుంది. అది కూడాను పూలు తీసుకెళ్లి సమర్పిస్తుంటారు, పళ్ళు తీసుకెళ్లి సమర్పిస్తుంటారు, నైవేద్యాలు సిద్ధం చేస్తుంటారు, మందిరాన్ని మార్జన చేయడం కూడాను. ఇవన్నీ కూడా విగ్రహ సేవలో భాగంగానే వస్తాయి. ఏది సపరేట్ కాదు, అన్ని భగవంతుడితో అనుబంధం కలిగి అనుసంధానించబడ్డవే అన్ని కూడా. కాబట్టి అదొక ముఖ్యమైనటువంటి అంగము. మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ 5 అంగాల గురించి చాలా ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేస్తాం, కొనసాగుతూ ఉంటుంది మనకి. తర్వాత ఏమంటున్నారు? భక్తుల సాంగత్యంలో భాగవత పఠనము. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, ఇది కూడా ఇండివిజువల్గా చదివితే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ భక్తుల సాంగత్యంలో చదివితే ఏమవుతుంది? శాస్త్ర అధ్యయనం జరుగుతుంది. శాస్త్ర అధ్యయనం జరగడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? మనకి ఏం లభిస్తుంది? లాస్ట్ టైం చెప్పినట్టు నన్ను మీకే చెప్పినా వేరే చెప్పానా? సాధన వల్ల ఏం జరుగుతుంది, అధ్యయనం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఎవరికైనా గుర్తుందా? హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు మీరు చెప్పాలనుకుంటే. అధ్యయనం చేయడం వల్ల క్లారిటీ వస్తుంది, స్పష్టత వస్తుంది ఏ విషయం పట్ల అయినా సరే. సాధన చేయడం వల్ల పర్ఫెక్ట్నెస్ వస్తుంది, నైపుణ్యం వస్తుంది. అవునా కదా? ఎంత అధ్యయనం చేస్తా ఉంటే అంత స్పష్టత వస్తుంటుంది. అవునా కదా? అవును ప్రభు. సాధన చేస్తుంటే ఎంత సాధన చేస్తా ఉంటే అంత పర్ఫెక్ట్నెస్ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం సాధన చేయాలంటే ఆ స్పష్టత కూడా ఉండాలి. కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవత పఠనం అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగం. అది కూడా ఎటువంటి వారి సాంగత్యంలో? భక్తుల సాంగత్యంలో. భక్తుల సాంగత్యంలో చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? మనకి ఇందాక అనుకున్నాం, భాగవతంలో మొదటి స్కందంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు 3వ శ్లోకంలో చెప్తారు. నిగమ కల్పత, ఇది మీకు కోట్ చేశారు కూడా. ఈ శ్లోకాన్ని ప్రభుపాల వారు మనకు కోట్ చేశారు. కింద మీకు ఫుట్ మార్క్ దగ్గర ఉంటుంది చూడండి కింద. నిగమ కల్పతరోర్గలితం ఫలం శుకముఖాదమృతద్వరవ సంయుతం పిబత భాగవతం రసమాలయం ముహురహో రసికా భూమి భావుకా అంటారు. 3 శ్లోకాలలో మొదటి శ్లోకం ఏమో భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది, 7 ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు. 2వ శ్లోకంలో భాగవతం యొక్క ప్రత్యేకత చెప్పడం జరుగుతుంది, ప్రధానమైనటువంటి 7 గుణాల గురించి. 3వ శ్లోకంలో అది ఆస్వాదించేటువంటి వారు, చెప్పేటువంటి వారి యొక్క ప్రత్యేకత చెప్పడం జరుగుతుంది. భాగవతం సామాన్యమైనది కాదు. ఎటువంటిదంటే భాగవతం నిగమ కల్ప తరోర్గలితం. నిగమ అంటే వేదాలు, నిగమాలు అంటే వేదాలు. నిగమాలు అనేటువంటి వేదాలు అనేటువంటి ఒక కల్ప వృక్షానికి పండినటువంటి పక్వ ఫలము. తరోర్ గలితం ఫలం. గలితం అంటే పండిన ఫలం, పండినటువంటిది. ఫలం అంటే అందరికి తెలిసిందే, పండు, మగ్గిన పండు. అటువంటి మగ్గినటువంటి పండు శుకముఖాద అమృత ద్రవ సంయుతం. శుక మహాముని యొక్క, శుకదేవ్ గోస్వామి వారి యొక్క ముఖత ఒక ద్రవ రూపంలో మనకు అందించబడింది, సారం రూపంలో. మనకు రసం అంటే ఏంటి?
సారం, ఆ సారం రూపంలో అందించబడింది. అటువంటి ఆ రసాన్ని త్రాగండి. పిబత భాగవతం రసమాలయం. తాగడం నోటి నుంచి తాగుతారు సాధారణంగా, కానీ ఇక్కడ ఈ రసాన్ని ఎలా తాగుతాం? చెవుల ద్వారా తాగడం జరుగుతుంది. ఎలా? భక్తుల సాంగత్యంలో వింటూ ఉండడం వల్ల. ముహురహో రసికా భూయిబాహ. ఓ భాగవత రసికులారా, ఆస్వాదించండి ఈ రసాన్ని, అద్భుతమైనటువంటి రసాన్ని అని చెప్పేసి ప్రార్థించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. అందరికి అందించడం అనేటువంటి. ఎందుకని ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ద్వారా వచ్చిందని ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఏ సందర్భం? ఇదంతా మనకు తెలుసు. మళ్ళీ పరీక్షిత్ మహారాజుకి మొదటిసారిగా వినిపించినటువంటి వారు ఎవరు? సుఖదేవ గోస్వామి వారు భాగవతాన్ని. అలాగని చెప్పేసి పరీక్షిత్ మహారాజుకి తెలియదా? తెలుసు. తల్లి గర్భంలో ఉండగానే భగవంతుడి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని చూశారు. చతుర్భుజ రూపంలో భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి రక్షించాడు ఉత్తర గర్భంలో. అవునా కాదా? అలా ప్రసవించిన తర్వాత భగవంతుడి నుంచి ఎదురు చూస్తుంటాడు. తల్లి గర్భంలో కనిపించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఎక్కడా అని చెప్పేసి. అలా భగవన్మయంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సామాన్యుడు కాదు. తాతల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు భగవంతుడి గురించి, గురువుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు, విన్నాడు. అయినా సరే ఎంతో అద్భుతంగా మళ్ళీ వివరిస్తున్నటువంటి ఆ సుఖదేవ గోస్వామి వారి ముఖతః వెలువడుతున్నటువంటి ఈ రసాలయాన్ని మళ్ళీ అతను ఆస్వాదిస్తున్నారు. కేవలం ఒక పరీక్షిత్ మహారాజే కాదు, అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు. నారదుడు ఉన్నాడు, వ్యాసుడు ఉన్నాడు, అసితుడు ఉన్నారు, దేవుళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతో మంది మునులు ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు. అందరూ ఆస్వాదిస్తున్నారు. అన్ని రకాల వాళ్ళు ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఆ భావుకత అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యము. అది ఉన్నటువంటి వారు ఇది ఆస్వాదిస్తారు. కాబట్టి ఓ రసికులారా, ఇది ఆస్వాదించండి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడి యొక్క భక్తుల సాంగత్యంలో అంత అద్భుతమైనటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా సుఖదేవ గోస్వామి ముఖతః వెలువడింది. సుఖం అంటే ఏంటి? చిలుక. చిలుక. రామచిలుక ఎవరో కాదు, ఆ సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరో కాదు, రాధారాణి యొక్క పెంపుడు చిలుక. గోలోక ధామంలో రాధారాణి యొక్క పెంపుడు చిలుక ఆ సుఖము. రాధారాణికి కృప కలిగింది. రాధారాణికి కృష్ణుడి మధ్య సమాచారం అందిస్తూ ఉంటుందంట చిలుక అక్కడ. రాధారాణి యొక్క అంతరంగిక సేవకురాలుగా పెంపుడు చిలుక. అలా వారు చేసినటువంటి లీలల్ని, వారు షేర్ చేసుకున్నటువంటి విషయాల్ని అన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వారు ఎవరు అక్కడంటే ఆ రామచిలుక. అక్కడ వారికి కృప కలిగి ఈ లీలలు, ఆ మాధుర్యతని అందరికీ అందించాలని కృప కలుగుతుందంట రాధారానికి. అలా కృప కలగడం వల్ల ఆ శుకముని పురమాయించి పంపించడం జరిగింది ఈ దరిద్రపైకి. అలా వస్తున్న సందర్భంలో ఏం జరిగింది? ఆ చిలుక పార్వతీదేవికి పరమశివుడు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ప్రవచిస్తున్న సందర్భంలో అక్కడ చెట్టు పైన ఉండి వినడం కూడా జరిగింది. ఒకటేమో ప్రత్యక్షంగా రాధారాణి కృష్ణ మధ్యలో జరిగినటువంటి లీలన్నీ చూడడం జరిగింది. రెండో సందర్భం పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి ఆ పరమశివుడు పార్వతీమాతతో వివరిస్తున్న సందర్భంలో కూడా వినడం జరిగింది కొంత భాగం. తర్వాత తెలుసు, పార్వతీదేవి నిద్రపోతుంది. పరమశివుడు ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని చూస్తే చెట్టు పైన శుకం చిలక రూపంలో వింటుంటారు. ఎవరు వినకూడదు అనుకుంటారు పరమశివుడు. అలా చెప్పకుండా విన్నందుకు ఆగ్రహావేశంతో తన శూలం పట్టుకొని వెంబడిస్తుంటారు. అప్పుడు ఆ చిలక తప్పించుకుంటూ పరిగెడుతూ వచ్చి వాటికాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించడం జరుగుతుంది. వాసుదేవుల వారి యొక్క భార్య అయినటువంటి వాటికాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించడం. అంటే ఇక్కడ పరమశివుడు అలా ఎందుకు చేశాడని డౌట్ రావచ్చు ఎవరికైనా. ఆయన కూడా భగవంతుడి సేవలో పాల్గొనడానికి అలా ఒక పాత్ర పోషించారు అక్కడ. ఆ వాటికాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించే విధంగా చేయడానికి కొంతకాలం అక్కడే వెయిట్ చేస్తారు. తర్వాత మళ్ళీ ప్రసవించడం జరుగుతుంది, బయటకు రావడం జరుగుతుంది 16 ఏళ్ల వయసులో. ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం అదంతా కూడాను. మళ్ళీ వాటిలోకి డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు. అలా జన్మ తీసుకోవడంతోనే వెళ్ళిపోతుంటారు అడవుల్లోకి. తన వెనకాల తన తండ్రి పిలుస్తూ వెళ్తుంటారు, పుత్ర వచ్చ అంటూ. తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి జానపదులు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలకు సంబంధించినటువంటి జానపద వాక్యాల్లో పద్యాలు పాడుతూ ఉంటే ఆసక్తి కలిగి ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు అని అడగడం.
అప్పుడు మీ తండ్రి గారు అనేటువంటి వ్యాసుడు నేర్పించారంటే అప్పుడు మళ్ళీ వ్యాస దేవుల వారి దగ్గరికి వచ్చి ఆ భాగవతాన్ని పూర్తిగా శ్రవణం చేయడం జరుగుతుంది. తాను 3 సందర్భాలు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఒకటి స్వయంగా గోలోకధామంలో, రెండోది పరమశివుడు వివరిస్తున్న సందర్భంలో, మూడోది స్వయంగా భగవంతుడే శక్త్యావేశ రూపంలో అవతారంలో సాహిత్య శక్త్యావేశ అవతారంగా వచ్చి అందించినటువంటి ఒక సందర్భం. ఈ 3 కలగలిపి తన అనుభూతిని ఆధ్యాత్మిక దివ్యత్వంతో, ఆ భావుకతతో, రసికత్వంతో, దివ్యత్వంతో, తన్మయత్వంతో, మాధుర్యంతో వివరించినటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం. అందుకే చిలక కొట్టినటువంటి పండు ఎంత రుచికరంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా సుఖదేవ గోస్వామి వారి నోటి ద్వారా వెలువడినటువంటిది అంత మాధుర్యంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అంత రసికత్వంతో, అంత భావుకత్వంతో అందరూ కూడా ఆస్వాదించడం జరిగింది. ఎలా ఆస్వాదించారు పరీక్షిత్ మహారాజు? 7 రోజుల పాటు, 7 పగళ్ళు 7 రాత్రులు ఎటువంటి తప్పిక లేదు, ఆకలి లేదు, ఇంకా చెప్పండి, ఇంకా వివరించండి అని చెప్పేసి వేడుకుంటున్నారు. అందరికి తెలిసినది. అంత దివ్యత్వం, అంత తన్మయత్వం ఉంటుంది శ్రీమద్ భాగవతం పఠనం చేయడంలో, శ్రవణం చేయడంలో, ఆస్వాదించడంలో కూడా. కాబట్టి ఆ భాగవత పఠనం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటిది అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నారు. ఆ మొదటి స్కందంలోని మొదటి అధ్యాయంలోని 3వ శ్లోకాన్ని ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు. కాబట్టి వేదం అనేటువంటి మాట, వేదం అంటే జ్ఞానాల యొక్క రాశి అని చెప్తున్నారు. జ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఒక రాశి, చిన్న చిన్నది కాదు, లెక్క పెట్టలేని రాశిలో మనం ఏం లెక్క పెట్టలేం. ఎన్ని గింజలు ఉన్నాయి లెక్క పెట్టగలుగుతామా ఒక రాశిలో? లెక్క పెట్టలేం. అటువంటి వేదాల రాశి, వేదాలంటే 5 వేదాలే, కానీ అందులో ఉన్నటువంటి విషయాల పరంగా చూస్తే జ్ఞాన రాశి అది. ఈ సకల ప్రపంచాల్లో మానవ జాతి అంతటి కూడా సమస్త విజ్ఞానాన్ని అందించేటువంటిది అన్నీ ఉన్నాయి అందులో. సమస్త శాస్త్రాల సారం కూడా అన్నది, అన్నీ ప్రతిపాదించబడి ఉన్నాయి అందులో. అంత విజ్ఞానపరమైనటువంటిది. జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి చాలా తేడా ఉంది. జ్ఞానం అంటే కేవలం తెలుసుకోవడం, విజ్ఞానం అంటే ఆచరించడం, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, అప్లై చేయడం. అది విజ్ఞానమయమైపోతుంది. అటువంటి విజ్ఞానమయంగా ఉన్నటువంటి శాస్త్రం ఎటువంటి విజ్ఞానమయము? ఎంతో మంది భక్తులు ఆచరించి చూపించారు, విజ్ఞానమయంగా మారిపోయింది. కేవలం జ్ఞాన శాస్త్రమే కాదు, విజ్ఞాన శాస్త్రం కూడా అన్నది. అన్ని శాఖలకు సంబంధించినటువంటిది, సకల శాస్త్రాల సారం కూడా. ఒకటి అటువంటి సకల జ్ఞానాలతో, శాస్త్రాలతో కూడినటువంటి ఆ జ్ఞాన రాశి అయినటువంటి కల్పవృక్షానికి పండినటువంటి పక్వమైనటువంటి ఫలమే శ్రీమద్ భాగవతము. దాన్ని మించింది లేదు. ఇంకా ఎటువంటి స్థితిలో అతను రచించారు వ్యాసదేవుల వారు కూడా? మిగతా ఎన్నో అష్టాదశ పురాణాలు మిగతా అన్ని రచించిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా సంతృప్తి కలగదు, ఇంకా ఏదో అసంతృప్తి ఉంటుంది. తన గురువు అయినటువంటి నారదుల్ని వేడుకుంటారు. అప్పుడు వెంటనే నారద మహాముని అక్కడ ప్రకటన అవుతారు. ప్రకటమై నీ విచారానికి కారణం ఏంటని చెప్పేసి చెప్తుంటారు. నీవు అన్నీ వివరించావు, కానీ భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి యొక్క భక్తుల గురించి వివరించలేదు, కృష్ణ కేంద్రంగా నువ్వు వివరించలేదు, అప్పుడు నీకు తృప్తి కలుగుతుందని చెప్తారు, ఉపదేశిస్తారు కూడాను. అప్పుడు ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రచించడం జరిగింది నారద మహాముని యొక్క ఉపదేశానుసారం. అంటే ఇది ఒక మాధ్యమంగా అలా చేశారు, గురువు ద్వారా విని రాయడం అనేటువంటిది. భగవంతుడు ఎవరో కాదు, స్వయంగా వ్యాస భగవానుగానే వచ్చారు. ఆయనకు తెలియకపోవడం ఏంటి? అలా ఉండదు. కానీ మనకు అర్థమయ్యే విధంగా చేయడం కోసం అలా వారు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి భాగవతం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు, చాలా తేలిగ్గా తీసేటువంటిది కాదు, అంత సులభంగా లభించినటువంటిది కాదు. అది చాలా అద్భుతమైనటువంటిది అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సాధారణ ఫలాలను ఇచ్చేటువంటి చెట్టుకే, ఒక మామిడి పనులు ఇచ్చే చెట్టుకి ఎంతో గౌరవం ఉంటుంది. మనం ఎంతో చూస్తుంటాం, ఆహా ఎప్పుడు ఇస్తుంది మనకు ఫలం అని చెప్పేసి ఒక గౌరవం ఏర్పడుతుంది ఆ చెట్టు పట్ల. ఎందుకంటే రుచికరమైనటువంటి ఒక పండుని ఇస్తుంది కాబట్టి అంత మనం గౌరవంగా చూస్తాం పండుని. మరి అటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటి ఫలాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఆ కల్పవృక్షం యొక్క పక్వఫలమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతం ఇన్ని రకాల విషయాలు ఇస్తుంది మనకి. సాధారణ మామిడి పండుని మనం ఎంతో ఆస్వాదిస్తామే రుచిగా, మరి ఇంత పక్వఫలమైనటువంటి శాస్త్రాల పక్వఫలమైనటువంటి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఏ భావంతో ఆస్వాదించాలి, ఎలా ఆస్వాదించాలి? ఎంతో రుచికరమైనది ఇది, అన్ని రుచుల కన్నా ఎక్కువ రుచికరమైనది. ఎందుకంటే అఖిల రసామృతమూర్తి గురించి చెప్పేటువంటిది. అటువంటిది ఎలా, ఎటువంటి వారి ద్వారా వినాలి, అది కూడా చాలా ముఖ్యం. ప్రభువులు చెప్తారు, ఎవరి దగ్గర పడితే వారి దగ్గర వింటే ఏమవుతుంది?
భక్తిభావం లేని వారి ద్వారా, కమర్షియాలిటీ ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా వింటే ఏమవుతుంది? భక్తి అనేటువంటిది మనలో ఆ ప్రేరణ కలగదు ముందుకెళ్ళడానికి. శుద్ధ భక్తుల యొక్క మార్గనిర్దేశకత్వంలో, పరంపరలో, పరమైనటువంటి ఒక మంచి సాంప్రదాయంలో, పరంపరలో భాగంగా వచ్చినటువంటి వారి ద్వారా విన్నట్టయితే ఏం జరుగుతుంది? యథాతథంగా ఆత్మ అందేటువంటి అవకాశం. సాక్షాత్కారం పొందిన వారి ద్వారా వినాలి ప్రభు. అదే ఆ యథాతథంగా అందడం జరుగుతుంది. అట్లీస్ట్ ఆ సాంప్రదాయంలో ఉండి యథాతథంగా అందించేటువంటి వారి ద్వారా, ఓకే. గురు శిష్య పరంపర ద్వారా రావడం అనేటువంటిది. దీనికి ప్రభుపాల వారు మంచి ఉపమానం ఇస్తారు, ఉదాహరణ కూడా ఇస్తారు. ఒక చెట్టు పైన, ఒక చివరి కొమ్మలో, చెట్టు పైన ఒక కొమ్మ పైన ఒక పండు ఉంది. ఆ పండు మనకు కిందికి అందాలి అంటే పిల్లలు రకరకాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. ఒక స్కూల్ పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళని వదిలేసి పండు తీసుకురండి అంటే ఏం చేస్తారు? కొంతమంది రాళ్లతో కొడతారు, కొంతమంది ఇంకేదో ఆ సాధనం ద్వారా కొడతారు, కొంతమంది కర్రతో లాగుతారు. ఇలా రకరకాలుగా ఉంటుంది, అవునా కదా? ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా రకరకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఆ పండు చేతికి చాలా భద్రంగా అందుతుందా? ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అందుతుందా? ఏ కొమ్మ పైన పడి కొంచెం విచ్చిపోవచ్చు, లేదా కింద పడి ఇంకేదో దెబ్బ తగలొచ్చు, కొంత భాగం కోల్పోవచ్చు కూడా, అవునా కాదా? అలా కాకుండా ఆ పిల్లలందరూ కూడా చెట్టుకో పైకి ఎక్కేసి ఒకరు పైన పండు దగ్గరికి వెళ్ళి తెంపి తనకు ఆ చెయ్యి అందే విధంగా ఇంకొకరికి అందించి, అలా ఒక్కొక్కరు అందించుకుని కింది వాళ్ళ వరకు కూడా వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? భద్రంగా వస్తుంది, ఏ దెబ్బ తగలకుండా యథాతథంగా వస్తుంది. ఏ రుచి కోల్పోకుండా, ఏ భాగం కోల్పోకుండా యథాతథంగా అందడం జరుగుతుంది, అవునా కదా? కాబట్టి అలా అందించేటువంటి సాంప్రదాయం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నారు ప్రభుపాద వారు. భాగవతం మనం వినాలంటే, పఠనం చేయాలంటే కూడా. శుకదేవ గోస్వామి వారికి ఏ విధంగా అయితే ఒక పరంపర ద్వారా వచ్చిందో, అదేవిధంగా అదే పరంపరలో కొనసాగుతూ వచ్చినటువంటి వారి ద్వారా మనం ఆస్వాదించడం అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యం. అది మనకు ప్రభుపాద వారు ఇచ్చినటువంటి కృప, అలా అందించడం అనేటువంటిది. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం అనే శ్లోకంలో భగవంతుడు స్వయంగా చెప్తారు. అప్పుడు ఎలా ఒక సందర్భం విచ్ఛిన్నమైంది కాబట్టి తానే స్వయంగా ప్రతిపాదించాల్సి వచ్చింది, మళ్ళీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సి వచ్చింది. అలాగే ఇందాక సూర్యప్రభు చెప్పినట్టుగానే ప్రభుపాల వారు పేర్కొన్నారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి వ్యక్తి ద్వారా వినడం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యం కూడా. అది ఎవరి ఆదేశము? చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినటువంటిది. చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటిది ఒక భాగవతుడు అనేటువంటి శుద్ధ భక్తులైనటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి వారి ద్వారా వినడం అనేటువంటిదే చాలా ముఖ్యము. అలాంటి వారి ద్వారా అధ్యయనం చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? యథాతథంగా మనం వినడం జరుగుతుంది, అందుకోవడం జరుగుతుంది, ఆస్వాదించడం జరుగుతుంది, ఒక పండును అందుకున్నట్టుగా. అటువంటి మహాభాగవతులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాల వారు మనకి భాషల రూపంలో అందించారు. కాబట్టి మనం అధ్యయనం చేయగలుగుతున్నాం. పుస్తక రూపంలో నేనున్నా అని చెప్పారు ప్రభుపాల వారు. ప్రభుపాల వారు పుస్తక భాషలు చదువుతున్నామంటే మనం ఆ భాగవతోత్తమైనటువంటి పరమ భాగవతులైనటువంటి శ్రీ ప్రభుపాల వారి ద్వారా మనం వింటున్నట్టు, అధ్యయనం చేస్తున్నట్టు, అవునా కాదా? మనం ఎంత అదృష్టవంతులం చూడండి. అసలు చైతన్య మహాప్రభు ఆదేశం ప్రకారం మనకు ఆ అదృష్టం దక్కిందా లేదా? అనుకోకుండానే, తెలియకుండానే మనకు ఆ అదృష్టం దక్కింది. ప్రధానంగా భాగవతులు ఏంటంటే భగవంతునితో సంబంధం కలిగినటువంటి వారని కూడా ఇక్కడ మనకు పేర్కొన్నారు. భాగవతులు అంటే ఏంటి? భగవంతుడితో, ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో అనుబంధం, సంబంధం కలిగినటువంటి వారిని. అందరికీ సంబంధం ఉంది, మనం కూడా భగవంతుడితో సంబంధం కలిగినటువంటి వారిని. కానీ ఎటువంటి భావంతో, ఎటువంటి స్థితిలో ఆ సంబంధం కలిగి ఉండాలి? ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితిలో, భక్తి భావంతో, ప్రేమ భక్తి భావంతో ఆ సంబంధం కలిగి ఉండడం అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యం. సంబంధం ఎలాగైనా కలిగి ఉండొచ్చు, అది లెక్క కాదు. ఉత్తమమైనటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటిది చాలా ముఖ్యం. అటువంటి వారిని భాగవతోత్తములు అంటారు, పరమ భాగవతులు అని కూడా అంటారు. అలాంటి భాగవతోత్వంల గురించి, భగవంతుడి గురించి వివరించేటువంటి గ్రంథం కాబట్టి ఈ గ్రంథాన్ని శ్రీమద్ భాగవతము అంటారు. ఎంతమంది గురించి ఉంది ఇందులో? పాండవుల గురించి ఉంది, పరీక్షిత్ మహారాజు గురించి ఉంది, శుకదేవ గోస్వామి వారి గురించి ఉంది, నారదుల వారి గురించి ఉంది, నరసింహస్వామి గురించి ఉంది, జడభరతుని గురించి ఉంది, ప్రహ్లాద్ గురించి ఉంది, ధ్రువ చరిత్ర ఉంది, ఉద్ధవుడి గురించి ఉంది, విదురుడి గురించి ఉంది, మైత్రేయముని గురించి ఉంది. గోపికల గురించి ఉంది, గోపబాలుల గురించి ఉంది, యశోదమాత గురించి ఉంది, నంద మహారాజు గురించి ఉంది, దేవకి మాత గురించి ఉంది, వసుదేవుల వారి గురించి ఉంది.
కాబట్టి అంత అద్భుతమైనటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం అనేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. కాబట్టి ఆ అధ్యయనం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగం. అందుకే 5 ముఖ్యమైనటువంటి అంగాల్లో ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంగం. అది ఆస్వాదించడం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాకుండా భక్తుల సాంగత్యంలో చేసినట్టయితే చాలా ఎంతో ఫలితంగా ఉంటుందని చెప్పేసి స్వయంగా మనకి భగవద్గీతలో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సరే, భాగవతంలో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. వేరే దేంతో కూడా సరిపోదు, ఇంకా ఏవి కూడా తొలుతోగవు భాగవతంతో పాటు. అలాగే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం కూడా వేరే వేటితో తొలుతోగదు అనేటువంటి శ్లోకం కూడా ఉంటుంది మనకి. తులయామలవే నాపి నా స్వర్గం నా పునర్భవం అని చెప్పేసి అది తర్వాత అంగంలో వస్తుంది. నెక్స్ట్ అంగం ఏంటి మనకి? శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం, అసోసియేషన్. మన ప్రోపాలో ఇచ్చారు కదా ABCD అనేది. బుక్ రీడింగ్ అనేటువంటి అధ్యయనం గురించి కొంచెం టచ్ చేసాము. అసోసియేషన్, సాంగత్యం, భక్తులతో సాంగత్యం అనేటువంటి చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంగం భక్తుల ముందుకెళ్ళడానికి, సాధన భక్తి స్థాయిలో అట్లీస్ట్. దానికి భాగవతంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాన్ని కోట్ చేశారు ఇక్కడ. శౌనకాది ఋషులు అడుగుతారు సూత గోస్వామి వారిని, భక్తుల గురించి చెప్పండి అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేటువంటి చాలా దివ్యమైనటువంటిది, చాలా గొప్పది కాబట్టి, ఇంకా దేంతో సరితూగనటువంటిది కాబట్టి అని చెప్పేసి. తులయామలవేనాపి న స్వర్గం నా పునర్భవం భగవత్ సంగస్య మత్యానాం కిముతాశిష. భక్తి వైభవ ఎగ్జామ్లో ఇది ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది, నేను రాశాను, నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను అప్పుడు బాగా ఈ శ్లోకాలు. ఈవెన్ మీకు ఇందాక ఆ ఫస్ట్ క్యాంటో శ్లోకాలు ఇవన్నీ కూడా ఆ ఎగ్జామ్లో రాయడం వల్ల కొంచెం గుర్తున్నాయి, అర్థం చేసుకునే అవకాశం లభించింది కోర్సు వల్ల. కనీసం ఎవరైనా సరే శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో గనక ఒక్క క్షణం సేపు ఉన్నా సరే, తులయామ లవే నాపి, ఒక లవ మాత్రమైనా సరే సాంగత్యం శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం కలిగినట్టయితే ఆ ఒక్క క్షణంతో స్వర్గలోకాల్ని సమకూర్చేటువంటివి ఏవి కూడా తొలుతూగా ఉంటా. ఎటువంటి పుణ్యకార్యాలు కూడా తొలుతూగా ఉంటాయి, వీటికి సాటి రావంట. ఒక్క క్షణం శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంతో సాటి రావంట అవన్నీ కూడా. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం లభించిన వారైనా సరే, భాగవతంతో సాంగత్యం అయినా శుద్ధ భక్తులైనా ఒకటే అర్థం వస్తుంది. వారి యొక్క సేవ చేసేటువంటి వారైనా సరే, భగవంతుడి గురించి వినడమైనా సరే, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎంతో ఎంతో ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాయి. మన భక్తుల ముందుకెళ్ళడానికి మనకి తోడ్పడతాయి కూడా. అటువంటి వారు ఉత్తమ లోకాలని కానీ, నిరాకారాలు కోరుకునేటువంటి బ్రహ్మజ్యోతి బ్రహ్మైక్యాన్ని కానీ, భౌతిక సుఖాలు కానీ ఏది కోరుకోరు. ఎందుకంటే వారికి ఆ సాంగత్యం యొక్క విలువ తెలుసు కాబట్టి, మిగతా వాటిని వేటిని కూడా లెక్క చేయరు. ఇంకా లెక్క చేయడం తిరస్కరిస్తారని కాదు, వాటి పట్ల ఆసక్తి ఉండదు ఏమాత్రం కూడాను. కాబట్టి అటువంటి శుద్ధ భక్తులకు సాంగత్యం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమని చెప్తున్నారు. అదొక అంగం ఇక్కడ మనకి. ఇంకా ఎన్నో సందర్భాలు చెప్పడం జరిగింది. దీనికి ఆపోజిట్ గా ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు మనకి. రూపగోస్వామి చెప్పిన దాని ప్రకారం హిరణ్యకశిపుడు అంటాడంట ప్రహ్లాద మహారాజుతో, ఓ పుత్ర ప్రహ్లాద, సాంగత్యం ఎంతో గొప్పది, సాంగత్యం సామాన్యమైనది కాదు, ఎంతో గొప్పది. ఉదాహరణకి ఒక బల్బు పైన కనుక ఒక కలర్ పేపర్ పెట్టినట్టయితే, ఏ కలర్ పేపర్ పెడితే ఆ కలరు రిఫ్లెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది, మనకి కాంతి వస్తూ ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఉదాహరణకి స్ఫటికం ఉంది, స్ఫటికం పైన ఏ కలర్ పెడితే ఆ కలరే రిఫ్లెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి ఉపమానాలు కూడా ఇస్తున్నారు. ఒకసారి చూడండి, మీరు కావాలంటే అక్కడ ఒకసారి చదువుదాం యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. ఎస్ ప్రభు, శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యం ఒకరు చదువుతాం. ఎవరు చదువుతారు? ప్రభు నేను చదువుతాను ప్రభు. ఓకే, చదవండి మొత్తం. శుద్ధ భక్తులతో సాంగత్యమే కదా ప్రభు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యములో శ్రీమద్ భాగవతం పఠించుట ఎంత ప్రధానమో నైమిసారణ్యములో సూత గోస్వామి సమక్షమున జరిగిన సమావేశంలో సౌనకముని వివరించాను. భాగవతము 1వ స్కందం 18వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకము. ఎవరైనను శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యములో క్షణకాలమైనను గడుపు అదృష్టముకు నోచుకునినచో
ఆ ఒక్క క్షణము స్వర్గలోకమును ఉద్ధరించుటకు భవబంధముల నుండి విమోచనము కలిగించుటకు సమర్థములైన బహు పుణ్య కార్యములు కూడా సాటి రావని సౌనక ఋషి స్పష్టం చేశాను. అనగా శ్రీమద్ భాగవతం పట్ల ఆసక్తి కలిగిన వారు ఉత్తమలోక సుఖములను గాని నిరాకారవాదులు ఆశించు ముక్తి ద్వారా లభించు సుఖమును గాని ఏ మాత్రమును లెక్క చేయరు. కనుక శుద్ధ భక్తులతోటి సాంగత్యము ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో విలువైనది. ఏ భౌతిక సుఖము కూడా అందుకు సాటి రాదు. హరిభక్తి సుధోదయములో ప్రహ్లాద మహారాజుకు మరియు అతని తండ్రి అయిన హిరణ్యకశిపునకు నడుమ సాగిన ఒక సంవాదము కలదు. అందులో హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదంతో ఇట్లు తెలుపును: ప్రియపుత్ర, సాంగత్యము ఎంతో ముఖ్యము. ఏ రంగు వస్తువు ఎదుట ఉంచితే ఆ రంగునే ప్రతిఫలించు ఒక స్ఫటికము వంటిది సాంగత్యము. అట్లే మనము వికసించిన పుష్పముల వంటి భగవద్భక్తులు సాంగత్యము చేసినచో మన హృదయములు స్ఫటికములకు వలె స్వచ్ఛమైనచో తప్పక వారి భక్తి భావమే అందులో ప్రతిఫలించును. ఈ సందర్భములో మరొక ఉదాహరణ అందించబడెను. సమర్థుడైన పురుషుడు ఆరోగ్యవంతమైన స్త్రీ సంగమించినప్పుడు గర్భోత్పత్తి జరుగును. అట్లే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అందుకొని శిష్యుడును దానిని అందించు గురువు ప్రామాణికులు మరియు శ్రద్ధాళులైనచో సత్ఫలితములు కలుగును. హరే కృష్ణ. అంటే సాంగత్య ఫలితం గురించి ఎటువంటి వారితో సాంగత్యం చేస్తే అటువంటి ఫలితం వస్తుంది. ఉదాహరణకి ప్రభుపాల వారు మనకి ఎన్నోసార్లు ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఒక ఇనుప రాడుని తీసుకెళ్లి మురికి నీళ్ళలో పెడితే ఏమవుతుంది? మలినం అనే కాదు, అది తుప్పు పట్టిపోతుంది ఆ సాంగత్య దోషం వల్ల. అలా కాకుండా అగ్నిలో పెడితే ఏం జరుగుతుంది? దాని యొక్క నిజస్వరూపం బయట, ఆ మురికంతా పోతుంది, తుప్పంతా పోతుంది. ఎలా కావాలంటే అలా మలుచుకోవచ్చు. ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ మోల్డ్ అవుతుంది. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా మోల్డ్ అవడం జరుగుతుంది. భౌతికవాదుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? భౌతిక సాంగత్యం, ఈ కోరికలు, ఆ కోరికలు, ఈ షాపింగ్లు, ఆ షాపింగ్లు, ఇంకా రకరకాలుగా ఉంటాయి. అవునా కదా? భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటే ఏమవుతుంది? వినయం పెరుగుతుంది, మోల్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. భక్తులు ఎలా సేవ చేయాలి, మనం భక్తితో ఎలా సేవ చేయాలనేటువంటి విధంగా మనం మోల్డ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. భౌతికంగా ఉంటే అహంకారం పెరుగుతూ ఉంటుంది. భక్తికి వినయం కావాలి, భౌతికంలో అహంకారం పెరుగుతూ ఉంటుంది. భౌతికవాదుల సాంగత్యంలో నేను గొప్ప, కాళ్ళు ఎగరేస్తూ ఉంటారు, అహంకారం వస్తూ ఉంటుంది. అవునా కాదా? కాబట్టి సాంగత్యం చాలా ముఖ్యం. ఎటువంటి వారు సాంగత్యం చేస్తున్నాం అనేది బట్టి ప్రభావం చూపిస్తుందని మనకి ఇక్కడ ఎన్నో ఉదాహరణలు కూడా ఇచ్చారు. స్ఫటికం ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఏ కలర్ పేపర్ పెడితే ఆ కలర్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది స్ఫటికంలో. అలాగే పూల గురించి కూడా ఉదాహరణ ఇచ్చారు ఇక్కడ. మనం పూల సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆ పూల యొక్క వాసన మన పైన పడుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అవునా కదా? సో అలాగే ఇటువంటి ఉదాహరణలు అన్ని కూడా ఇచ్చారు. అలాగే ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును మనం ఆశ్రయిస్తే ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు మనం కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. ఒక మంచి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి ఒక శిష్యుడు ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును యొక్క సాంగత్యం లభించింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? శ్రద్ధాళువైన భక్తి అవడానికి జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేటువంటిది వస్తుంది. అదే భౌతికమైనటువంటి గురువు దగ్గరికి వెళ్తే భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానమే వస్తుంది. దానివల్ల ఏం ఫలితం ఉంటుంది? ఉపయోగం ఉండదు పెద్దగా. కాబట్టి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని మనం ఆశ్రయించడం, వారి ద్వారా నేర్చుకోవడం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యము. ఎలా నేర్చుకోవాలి? మన శ్లోకం డిస్కస్ చేసుకున్నాం గురుపాదాశ్రయం సందర్భంలో. అవునా కదా? తద్విద్ది ప్రణిప్రాతైన పరిప్రశ్న సేవ ఉపదేశంతి తే జ్ఞానం జ్ఞాన తత్వ దర్శన. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఓవరాల్గా చూస్తే అది స్వర్గం కన్నా కూడా ఎంతో విలువైనటువంటిది. అవన్నీ కూడా లెక్క చేరు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం యొక్క విలువ తెలిసినటువంటి వారు. కాబట్టి మన భాగవతంలో చెప్పిన విధంగా ఒక్క క్షణం అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్యం అయినా సరే, ఒక్క క్షణమైనా సరే, లోమాత్ర సాంగత్యం అయినా సరే ఎంతో ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. మన స్వభావాన్ని మార్చేస్తుంది కూడాను. ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకెళ్లే విధంగా కూడా చేస్తుంది. భగవన్మయంగా మార్చేటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్తుంది సాధన భక్తిలో. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యం అనేటువంటిది మనలో శుద్ధ భక్తి జననానికి మూలం అవుతుందంట. ఒక రకంగా ఏదో రకంగా మనం ప్రభుపాల వారితో కనెక్ట్ అయ్యాం. భాషల రూపంలోనో, లెక్చర్స్ రూపంలోనో, కీర్తన రూపంలోనో, భక్తుల సాంగత్యం రూపంలోనో కొంత మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. అవునా కాదా? దానివల్లనే. కాబట్టి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్యమే ప్రధానమైనటువంటిది.
ఆ శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం అంటే మామూలు భక్తుల ద్వారా కూడా ముందుకెళ్తూ అనేది జరగవచ్చు. ఇప్పుడు క్లాసులో మనం అందరం కలిసి చర్చించుకుంటూ ఉంటాం. అలా చర్చించుకుంటున్న వల్ల ముందుకెళ్ళే అవకాశం లభిస్తుంది. అలా చేస్తున్న వల్ల శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యం మనకు లభించేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది కదా ఎన్నో సందర్భాల్లో. కాబట్టి అటువంటిది స్వర్గానికన్నా ముక్తి కన్నా అన్నిటికన్నా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత 63వది మనకి హరినామ సంకీర్తన గురించి ఉంది. ఎంత టైం మనకి 9:15. ఎలాగో ఈ 5 అంగాల గురించి మనకు రేపు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ హరినామ సంకీర్తన ప్లస్ మిగతా అన్ని కలిపి మనం రేపు పూర్తి చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏదైనా సందేహాలున్నా మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయాలన్నా సరే షేర్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే 9:30 లోపు మనం క్లోజ్ చేద్దాం. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండాలు ప్రణామం. చెప్పండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ 5 వేదాలు అన్నారు మీరు, అంటే భారతం కలిపి అన్నారు ప్రభుజీ? అంటే భారతాన్ని ఎందుకు 5వ వేదంగా చెప్పడం జరుగుతుంది? అందులో భగవద్గీత ఉంది కాబట్టి పంచమ వేదంగా. ఓకే ప్రభు. మహాభారతానికి విలువ భగవంతుడు స్వయంగా పలికినటువంటి భగవద్గీత ఉంది కాబట్టి. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. అందులో కూడా భగవంతుడి భక్తులు ఉన్నారు, అవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ప్రధానంగా భగవద్గీత. ఓకే ప్రభు. భగవద్గీత అంటే ఏదో కాదు, మళ్ళీ అన్ని శాస్త్రాల సారమే ప్రభు, ఉపనిషత్తుల సారం. అందుకే గీతోపనిషత్తుని కూడా అంటారు. అందుకే మహాభారతాన్ని పంచమ వేదాన్ని కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది, అందులో భగవద్గీత ఉంది కాబట్టి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, దండాలు. హరే కృష్ణ. నార్మల్గా అయితే 4 వేదాలే, 4గా విభజించడం జరిగింది వేదాలని. ఈ పంచమ వేదంగా ఇవన్నీ కలిపి సారంగా ఇవ్వడం జరిగింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాత. ఇప్పుడు వేదాలు 4 వేదాలు ఉన్నాయి కదా ప్రభుజీ, సామవేదం, అథర్వణ వేదం, ఇంకా ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదం. ఈ వేదాలన్నిట్లలో కూడా భగవంతుని గురించే వివరిస్తారా ప్రభుజీ? అన్నింటిలో ఏంటంటే మాతాజీ భగవంతుడి సేవ ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటువంటిది ఉంటుంది మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. మనకి భగవంతుడు స్వయంగా భగవద్గీతలో చెప్తారు. 15వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తారు? వేదేశ్య సర్వైర్ అహం ఏవ వేద్యో వేదాంత కృత్ వేద విద్ ఏవ చాహం అని చెప్పేసి. వేదాల్ని ఇచ్చినటువంటి వాడిని నేనే, వేదాంతము నేనే, వేదాల ద్వారా తెలుసుకోదగిన వాడిని నేనే అని చెప్పేసి భగవంతుడు స్వయంగా మనకు చెప్తున్నారు. మీరు కావాలంటే ఆ శ్లోకాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి మాతాజీ. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహం వేవ వేద్యో వేదాంతకృత్ వేద వేదేహ చాహం అనేటువంటిది పూర్తి శ్లోకం. 15వ అధ్యాయం 15వ శ్లోకం అవుతాయి. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, రేపటి సెషన్ మనం మీ అందరికి 6 to 8 ఓకే కదా యథావిధిగా? హరే కృష్ణ. రేపు మనకి మోస్ట్లీ 13th and 14th చాప్టర్ పూర్తి అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ 13th చాప్టర్ ఈ 5 గురించి మళ్ళీ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని ఈ హరినామ సంకీర్తన డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తాము. మధురాపూర్ నివాసం కొంతవరకు చేశాము, మా భాగవత పట్టణం గురించి చేసాము, ఆ మొదటి శ్లోకం గురించి ప్రయత్నం చేద్దాం. తర్వాత శుద్ధ భక్తికి అర్హత అనేటువంటిది మనకి 14వ అధ్యాయం కింద ఉంటుంది, అది కూడా పూర్తి చేద్దాం రేపు. ఓకేనా? రేపు ఎలాగో శివరాత్రి, అవసరమైతే కొంచెం సమయం ఎక్కువ స్పెండ్ చేద్దాం. అందరికి పర్వాలేదు కదా? ఓకే ప్రభుజీ. రేపు 2 అధ్యాయాలు అవుతాయిలేండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు, తొందరగానే అవుతాయి. హరే కృష్ణ. ఇక తర్వాత మనం ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ ఈ వైద్య సాధన భక్తి పార్ట్ అంతా రేపు పూర్తి అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసరికంటే మనకి 2 అధ్యాయాలు పూర్తి చేస్తాం, సాటర్డే అండ్ సండే కలిపి. రాగానుగా భక్తిలో 2 అధ్యాయాలు ఉంటాయి, 1, 2 కింద 15, 16. ఓకే, హరే కృష్ణ. కాబట్టి ముందే ప్రిపేర్డ్ గా ఉండండి. రేపు అవసరమైతే ఒక 15-20 minutes లేదా ½ an hour ఎక్స్ట్రా టైం కూడా మనం కేటాయిద్దామని చెప్పేసి 6 to 8 అనేది అనుకుందాం. అవసరమైతే 8:30 వరకు ఉంటుంది. ఓకే బ్రో. హరే కృష్ణ. వంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితాన పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హనుమకొండ వైష్ణవ భక్తవృందకి జై, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై, భక్తుల సింధుకి జై, భక్తుల శ్రీల రూప గోస్వామికి జై, సమస్త కోటి వైష్ణవ భక్త బృందకి జై, శ్రీమద్ భాగవతంకి జై. ఇంకా ఎవరైనా యాడ్ చేయాలంటే చేయండి, ఏదైనా సందేహం ఉంటే కూడా మీరు చెప్పొచ్చు దయచేసి. హరే కృష్ణ. ఏమైనా మిస్ అయినా ఉంటే కూడా మీరు చెప్పొచ్చు, ఇక్కడ ఇది మిస్ అయ్యారు ప్రభుజీ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి, అలా కూడా మీరు అడగవచ్చు.
మీరు కూడా చదువుకుని ఉంటారు కదా, అధ్యాయం చదివినప్పుడు మీకు ఏదైనా ఇది మిస్ అయింది అనిపిస్తే అలా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. ఎవరికి సందేహం లేదంటే ఇంకా ఇక్కడ ముగించేది. కామెంట్స్ కూడా ఏం లేవు అనుకుంటే ముగించేది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రొఫెసర్ మొత్తం అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రభు అటెండెన్స్ అంతా తీసుకున్నారు కదా లక్ష్మీనాథ్ ప్రభు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వినిపిస్తుంది. ఏమైనా అనౌన్స్మెంట్ ఉంటే చెప్పండి ప్రభు. అనౌన్స్మెంట్ ఏం లేదు, తీసుకున్నా. ఓకే ఫైన్, సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం ప్రభు. ఇంకా ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. All glories to Srila Prabhupada. ప్రభుజీ. Prabhupada ki jai. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు.